B, most probably. We are lagging behind. Is not it? Section B here. Is there anyone from section B who is very meticulous to keep track of Yes, uh, স্যার ওই যে ডেলি অ্যালগোরিদম পর্যন্ত করেছিলাম। Diffie-Hellman, right? ইয়েস, ডেফি হেলম্যান। Oh, right. Okay. So in section A, we covered message authentication, which has not been covered in section B. So today, initially, we shall go through that lesson on message authentication, and after that, we shall start with hash function. So it will be, the lesson on message authentication, it will be a repetition for section A, but I think the section A student will not be puzzled for that. Mm, Okay, so did you attend yesterday program? It was, I think, level 4 students were invited in that session, closing Yes, session of sir. interview. Yes. Did you hear the lecture of ICT minister? He was telling about some of the frontier technologies as mentioned by the advisor of ICT. Did you mark? Can anyone tell what are the 4 frontier technologies which were mentioned by the ICT minister? Anyone? Assalamu alaikum, sir. Artificial intelligence, cyber security, Right. Okay. Then cheap manufacturing. chip manufacturing. Right. And what was the another one? Okay, no problem. So we find that cybersecurity is one of the sector which is actually identified by the advisors and the concerned person, decision makers of the country, that it is a field where actually we need to uh, build our capacity. Okay. And I would also like to narrate one of the very interesting incident that I faced yesterday while attending the best paper selection uh, selection process. Okay, there was a student from some of the university actually who was presenting her article on DDoS, classification of DDoS attacks. Okay, so I think her narration was very, very good. She actually presented well. But whenever one of the judges asked, okay, could you please narrate the DDoS attack, DDoS? And it was utter surprise for many of us. Actually, she did not understand that what the judge is asking. Actually, she could not explain what is DDoS attack. That was very surprising. And this is not the only one incident. In one of the thesis defense of masters, okay, in CSC department, the same thing happened. Uh, the thesis of the student was on some of the cyber attack, but actually, whenever she was asked about the attack, whenever she was asked to explain the attack, actually she could not. That is very surprising. So, what is the lesson learned? Actually, we need to make ourselves aware of the cyber security phenomena. We need to orient ourselves with basic cybersecurity terminologies. And actually, we need to remember those. It is not that we learn for our course grading and afterwards we forget those. That should not be. Rather, we need to continuously keep ourselves updated with latest cybersecurity issues. Okay. And
whether you are a teacher of artificial intelligence, machine learning, whether you were a developer working in some of the corporate office, whatever may be your profession, but you have to keep yourself updated with cyber security issues. Okay, just give me some. So I was stating that whatever profession you pursue, you need to keep yourself updated with latest cybersecurity trends. Okay. If you are failing in that aspect, actually, in many cases, you will be an object of laughter. People will be laughing, see the person or see the lady with a BSc background in CSC is not aware of cybersecurity issues or doesn't know the basic cybersecurity terminologies, doesn't know the basic cybersecurity phenomena, doesn't know basic cybersecurity threats. Okay, so actually, time has come to make ourselves capable in terms of knowledge, in terms of our efficiency, skill, and in terms of our resources also uh, to uh, to I mean develop our capacity. Uh, okay, so I have narrated two examples. I think two examples should be sufficient for you to make yourself aware that actually this is not a subject that you just read for your grading. Rather, this is a subject uh, we should uh, drive you. We should motivate you to inculcate an habit to keep yourself updated with the cybersecurity trends. And actually, there are many ways by which you can keep yourself aware or keep yourself updated. There are many cybersecurity forums. There are many cybersecurity blogs. So if you are connected with these blogs or forums, maybe weekly one or two uh, write-up you may get. And if you just, those write-ups are of 3 minutes read or 5 minutes read. So if you use that time, automatically you will be learning many things. And that is one of the easiest way, which is suggested, which I can suggest you to develop your knowledge on cybersecurity. Okay, so let us start our class. At first, we are going to discuss uh, about message authentication. So can you see my screen? Is it visible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, that's good. Okay, let us understand what is message authentication and why it is required. Do you have any idea on this topic? Okay, let us proceed. So objective of today's class is to, at first, we shall define the term authentication. Then we shall try to understand what is the requirement of it. And thereafter, we shall learn three methods of message authentication. And actually, these are the there are three methods of message authentication that is very important in section B. The part that I'm going to cover in that section, these three methods of message authentication is very important. So what is message authentication? It's a security measures. What it does, it ensures integrity and authenticity of a message. Integrity means
If a message is changed on the way, then there should be some technique to understand that the message has been changed. You should have some detection technique by which you should be able to understand that message has been changed. And message integrity is to keep the message unchanged. You have to take appropriate measures so that on the way, it is not intercepted by anyone, it is not modified by anyone. I mean, the message is not changed. And if it is changed, you should have some technique to understand that it has been changed. Is change, if it is corrupted, corruption, it could be for technical reason, but if the message is changed, in that case, you should have some detection procedure that it has been changed, means integrity has been lost. Have you understood? Yes, sir. Okay, someone should take the responsibility to response. I understand that it is not possible for everyone to unmute and participate in the class, but someone should take the responsibility, because by that I want to ensure that I was audible whenever I delivered my lecture. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Thank you. Right. So we have understood message integrity. যে ইন্টিগ্রিটি হচ্ছে যে কোনো মেসেজ যেন চেঞ্জ না হয়, কোনো মেসেজ যদি চেঞ্জ হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটার সেই মেসেজের ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হয়েছে। আমাদের ক্যারেক্টারের ক্ষেত্রে আমরা যেমন বলি, মিলিটারি অফিসাররা এই টার্মিনোলজি গুলোর সাথে খুব বেশি পরিচিত, অনেস্টি, ইন্টিগ্রিটি। সো many of the military officers also they though they know this term, that integrity, but if they are told to explain what do you understand by integrity, in that case maybe they might face difficulty. So if you have understood the term integrity in terms of computer security, in that case also you can correlate this term integrity to your character quality. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. So authentication, and the second thing that we want to ensure by message authentication is the authenticity of the sender. Authenticity of the sender. What it means, it provides a means to confirm that the sender of the message is who they claim to be. This helps in preventing impersonation and spoofing attacks. Authentication হচ্ছে যে এ যদি বি এর কাছে মেসেজ পাঠায়, then B has to be confirmed that originally the message is from B. It is not from C. In which case C is claiming that I am A and sending the message to you B. Okay. So there should be some ways and means by which B would be confirmed that actually the message is from B. It is not from C, who is trying to impersonate A. Understood? Yes, sir. So these are the two basic terminology, integrity and authenticity. এই দুইটা জিনিস নিয়ে আমরা এর আগেও ক্লাসে খুব কথা বলেছি, কেননা আমি চাই এই যে কনফিডেন্সিয়ালিটি, ইন্টিগ্রিটি, অথেন্টিসিটি, এই জিনিসগুলো যেন প্রত্যেকেই বুঝতে পারে। যে এই সাবজেক্টে একেবারেই ভালো করার ইচ্ছা নাই বা এই সাবজেক্টে ইন্টারেস্ট খুঁজে পাচ্ছে না, সেও যেন এই টার্মিনোলজি গুলো বুঝতে পারে, বিকজ দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেননা যতগুলো এই যে আমরা যে হ্যাশ অ্যালগোরিদম বলি, ডিজিটাল সিগনেচার বলি, এই অ্যালগোরিদম গুলো ইভলভ হয়েছেই মেসেজ অথেন্টিকেশনকে এনশিওর করার জন্য। এবং যেখানে তারা কি চেক করে, কি এটাকে সেফ প্রোটেক্ট করে, একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি প্রোটেক্ট করে, অথেন্টিসিটি প্রোটেক্ট করে। সো ইন্টিগ্রিটি, অথেন্টিসিটি, এই টার্মিনোলজি, এই দুইটা শব্দের অর্থ এবং এটার পারপাস, এটা যদি বুঝতে না পারি তাহলে তো বাকি আমি হ্যাশ, অ্যালগোরিদম, ডিজিটাল সিগনেচার এত কিছু বুঝে কি করব? So I believe you have understood the terminology message authentication, which includes integrity and authenticity. The requirement of message authentication. The message authentication টা কেন প্রয়োজন? Okay, there are different types of attacks, which includes disclosure, traffic analysis, mask query, content modification, sequence modification, timing modification, source repudiation, destination repudiation.
এই যে বিভিন্ন ধরনের সাইবার থ্রেট রয়েছে, এই সাইবার থ্রেট গুলোকে নালিফাই করার জন্য উই নিড টু এনশিওর মেসেজ অথেন্টিকেশন। ইফ উই fail to ensure message authentication, then there could be disclosure attack, there could be traffic analysis, mask query, content modification, and other things. So to nullify this aspect, to nullify these cyber threats, message authentication has to be implemented. আচ্ছা, ডিসক্লোজার এটা তো আমরা সহজেই বুঝি। I mean, where the confidentiality of the message will be lost. ট্রাফিক অ্যানালাইসিস এটা হচ্ছে যে কোন একটা প্রতিষ্ঠান থেকে কোন সময়ে কি কত ট্রাফিক বাইরে যায় এবং কি ধরনের কতগুলো ট্রাফিক ভিতরে আসে, ট্রাফিক অ্যানালাইসিস করেও কোনো একটা সিস্টেম সম্বন্ধে ফুটপ্রিন্টিং করা সম্ভব, কোনো একটা সিস্টেম সম্বন্ধে নলেজ গেইন করা সম্ভব, এবং যেটা পরবর্তীতে ব্যবহার করে যে কোনো ধরনের অ্যাটাক লঞ্চ করা যেতে পারে। So traffic analysis is a passive type of cyber threat. Okay, masquerade. Masquerade কি? There are masquerade party where people put on masks uh, with different clothings. Okay, ওই ধরনের masquerade party আমরা অনেকেই হয়তো এটার সাথে ওরিয়েন্টেড, এই ফরেন কালচারের সাথে ওরিয়েন্টেড। তো এই ক্ষেত্রে একই ধরনের হয়, যেখানে কোনো একটা ইউজার, কোনো একটা থ্রেট এজেন্ট নিজেকে ইম্পারসনেট করে অন্য কোনো ইউজার হিসাবে, এবং সে কোনো একটা সিস্টেমে ইনট্রুড করার চেষ্টা করে। Masquerade attack, where the attacker impersonate himself as a valid user of the system and carry out the attacks. Content modification, modifying the message, modifying the content, sequence modification. These are well understood, where sequence of the messages, different messages are changed. Timing modification, timestamp are changed. Source repudiation. Source repudiation means where the source, the originator of the message, he transmits something, but later on, the originator denies that he is not the source. জিনিসটা বোঝা গেছে কি? Yes, sir. মিনিংটা কি স্যার? রেপুডিয়েশন মানে হচ্ছে যে অস্বীকার করা, এরকম আমরা জিনিসকে বলতে পারি, বুঝতে পারছি। অস্বীকার করা। মেইলের ক্ষেত্রে যদি এ বি এর কাছে একটা মেইল সেন্ড করে, is there any other way that uh, at some time, at some course of time, A will deny that, oh, I'm not the source, I have not sent you the message, I have not mailed you. Is it possible in modern context? মডার্ন কনটেক্সটে না, কারণ আমাদের সেন্ডার অ্যাড্রেসটা অলওয়েজ থাকে আমাদের যখন মেসেজ আসে। এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। যদি এটা থাকতো তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারতাম সোর্স রেপুডিয়েশন। I mean, in the whole system, the source has the capacity to repudiate. এই সিস্টেমের মধ্যে এমন যদি কোনো ক্যাপাসিটি থাকে যেখানে the originator has the capacity to deny, এবং যেখানে যথেষ্ট কোনো প্রুফ থাকবে না যে আহ, যে সোর্স সেখানে তার অরিজিনেটর হিসাবে নিজেকে ডিনাই করতে পারে। এখন তো মেইলিং সিস্টেমে সবকিছু এমন ভাবে ইন্টারকানেক্টেড, ওয়ের দ্য সোর্স ডাজন্ট হ্যাভ এনি স্কোপ টু ডিনাই, তাই না? এরকম যদি থাকতো যে যেখানে সোর্স ডিনাই করতে পারে, তাহলে আমরা সেটাকে বলতাম সোর্স রেপুডিয়েশন, এবং যেটা কোনো একটা সিস্টেমের মারাত্মক একটা লুপহোল হিসেবে, মারাত্মক একটা সেটব্যাক হিসেবে আমরা চিন্তা করতে পারি। সোর্স রেপুডিয়েশন। অনুরূপভাবে ডেস্টিনেশন রেপুডিয়েশন means you have mailed someone to instructing him to do something, okay, and he has not done those things, and later on she is telling, or he is telling that I have not received your mail, তাই না? এরকম যদি কোনো প্রসেস থেকে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হবে ডেস্টিনেশন রেপুডিয়েশন। কিন্তু মেইলিং সিস্টেম অথবা মেসেজিং সিস্টেম, এই জিনিসগুলো এমন ভাবে ফুল প্রুফ করা আছে, যেখানে অ্যালগোরিদমগুলোকে এমন ভাবে সাজানো আছে যেখানে ডেস্টিনেশন রেপুডিয়েশন করার কোনো সুযোগ নেই।
কেউ যদি কোনো একটা সিস্টেম এমন তৈরি করে যেখানে ডেস্টিনেশন রেপুডিয়েশন সম্ভব, তাহলে বুঝতে হবে যে এটা সেই সিস্টেমের একটা আহ বড় একটা এটা দুর্বলতা, উইকনেস। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? Okay, so now we are going to discuss what are the methods by which we can actually achieve message authentication. There are three methods. First one is using hash function. Second one using MAC, message authentication code, and third one is digital signature. আমরা এই তিনটা জিনিস খুব ভালো মতো শিখবো সেকশন বি তে। হ্যাশ ফাংশনের অ্যালগোরিদম কিছু শিখবো, মেসেজ অথেন্টিকেশন, ম্যাক এটার কিছু অ্যালগোরিদম শিখবো, ডিজিটাল সিগনেচারের অ্যালগোরিদম শিখবো। এবং আমার সেকশন বি তে এই তিনটা জিনিস শেখানোটা হচ্ছে আমার মূল ফোকাস। এটার সাথে সাথে আমরা কিছু মডার্ন কন্টেম্পোরারি সাইবার থ্রেট, তারপরে হোস্ট হার্ডেনিং, এই জিনিসগুলো আমরা আলোচনা করব, জানবো। কিন্তু আমাদের মূল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মূল ফোকাস থাকবে হ্যাশ ফাংশন, মেসেজ অথেন্টিকেশন কোড এবং ডিজিটাল সিগনেচার সংক্রান্ত জিনিসগুলো ভালো মতো বোঝা এবং এটার কিছু অ্যালগোরিদমের সাথে আমাদেরকে ওরিয়েন্ট করা। So we shall be discussing hash function in details, but before that, hash function কি এটা সম্বন্ধে আমরা হয়তো প্রাথমিকভাবে কিছু আলোচনা এখানে স্লাইডে দেখানো আছে। ফার্স্ট এখানে দেখো যে ওকে, so hash functions are used to generate a fixed length string of characters. হ্যাশ ফাংশন কি করে? হ্যাশ ফাংশন হচ্ছে যে আহ, যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবল লেন্থ ক্যারেক্টার স্ট্রিং থেকে সে একটা ফিক্স লেন্থ হ্যাশ ভ্যালু তৈরি করে, হ্যাশ অথবা ডাইজেস্ট। দিস আর সিনোনিমাস টার্ম, হ্যাশ অথবা ডাইজেস্ট। ভ্যারিয়েবল লেন্থ ক্যারেক্টার থেকে, ভ্যারিয়েবল লেন্থ টেক্সট থেকে সে ফিক্স লেন্থ হ্যাশ ভ্যালু বা ডাইজেস্ট তৈরি করে। আর কি হচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে যে a small change in the input data will result in a significantly different hash. আমরা ইনপুটে যত ছোট চেঞ্জই করি না কেন, that would have a significant change in the hash value. অর্থাৎ আমাদের মেসেজে যদি এক পাতার একটা মেসেজে আমরা একটা ক্যারেক্টারও যদি চেঞ্জ করি, then there will be a significant change in the output value. The hash is sent along the message, and the recipient can use the same hash function to calculate the hash of the received message and compare it with the sent hash to ensure message integrity. Hash functionটা কিভাবে কাজ করে? The originator he finds out the hash of the message, sends the message and hash, both the things, to the recipient. What the recipient does? The recipient he calculates the new hash from the message received and compare it with the hash that he has received from the originator. If he then he compares both the hash values. If he finds the hash values are same, then he gets confirmed that the message has not been changed. Okay, that's the way hash function works. We shall be discussing this whenever we discuss hash functions in details. Then message authentication code. Message authentication code are এটার লেন্থটা কি সবসময় ফিক্স লেন্থই হবে স্যার? এক্স্যাক্টলি। হ্যাশ ফাংশনের সবচেয়ে বড় ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে এটাই, যে তোমার ভ্যারিয়েবল যত লম্বা হোক, ইট কুড বি অফ 5 ক্যারেক্টার, ইট কুড বি অফ 100 ক্যারেক্টার্স, বাট এটার হ্যাশ ভ্যালু যেটা, সেটা সবসময় ফিক্সড ভ্যালু, যেটা যে অ্যালগোরিদম যে ফিক্সড ভ্যালু তৈরি করে হ্যাশ ভ্যালু অথবা ডাইজেস্ট, সেই ফিক্সড ভ্যালুতেই এটা তৈরি হয়। Even if it is a single character message, the hash value would be of 6 character if the algorithm creates 6 character hash value. এটা সবসময় ফিক্স থাকে। আমরা দেখবো এর পরের ক্লাসেই দেখবো এই অ্যালগোরিদমটা। Then message authentication code, MACs, in short, are cryptographic constructs derived from a secret key and the message. They are used to authenticate the message and ensure its integrity. Only parties possessing the secret key can generate or verify MAC. So আমরা hash function whenever we discuss hash function, we have not talked about any secret key. কিন্তু মেসেজ অথেন্টিকেশন কোডে কি বলা হচ্ছে, এখানে সিক্রেট কি এর কথা বলা হচ্ছে। আচ্ছা, ডিজিটাল সিগনেচার ইউজ অ্যাসিমেট্রিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি টু প্রোভাইড বোথ দ্য মেসেজ ইন্টিগ্রিটি এন্ড সেন্ডার অথেন্টিকেশন।
আমরা মেসেজ অথেন্টিকেশন করে দেখলাম কি এক্সেপ্টেড কি সিঙ্গেল কি, সিঙ্গেল কি যদি হয় সেক্ষেত্রে এই ক্রিপ্টোগ্রাফিকে আমরা কি ক্রিপ্টোগ্রাফি বলি? পুরো ট্রিপ। সিমেট্রিক, সিমেট্রিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি অথবা সিঙ্গেল কি ক্রিপ্টোগ্রাফি, তাই না? তো ইয়েস স্যার। মেসেজ, রাইট, মেসেজ অথেন্টিকেশন কোড সিমেট্রিক ক্রিপ্টোগ্রাফি ব্যবহার করে, আর ডিজিটাল সিগনেচার অ্যাসিমেট্রিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি ব্যবহার করে, যেখানে there are use of two keys. One is the private key and the other one is the public key. So we have discussed in brief about three message authentication technique. First one is a hash function, message authentication code, and digital signature. We shall be discussing all these methods in details in our classes. So that's all. আমি এই ক্লাসটা একটা সেপারেট রেখেছি এই জন্যই যে আমরা যেন মেসেজ অথেন্টিকেশন টার্মিনোলজিটা বুঝতে পারি এবং কি কি টেকনিক ব্যবহার করা হয়, ঠিক আছে, সেই সম্পর্কিত একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা নিতে পারি। এনি কোয়েশ্চেন? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? স্যার নো হ্যাশ স্যার। ফাংশনটাকে কি স্যার হ্যামিং কোডের সাথে কম্পেয়ার করা যায়? প্লিজ কাম এগেইন, আরেকবার বলো। স্যার হ্যাশ ফাংশনটাকে কি হ্যামিং কোডের সাথে কম্পেয়ার করা যায়? ইজ ইট দ্য সেম থিং? হ্যামিং কোড, I have heard this. I have heard about Hamming code, but now exactly I cannot remember. Can you narrate what is Hamming code? Sir, Hamming code is a way that receiver can understand that the message the sender sent is authentic. So ওখানেও একটা আহ, কতগুলো এক্সট্রা বিট থাকে স্যার, যে বিটটাকে ইনক্রিপ্ট করে ক্যালকুলেট করা হয় যে সেন্ডার যে মেসেজটা পাঠাইছে ওটা রিসিভার রিসিভ করছে মতো। Okay, if it is the phenomena, then স্যার there are হ্যামিং some. কোড, Yes. স্যার হ্যামিং কোড আমাদের মানে এক একটা আমাদের যদি যতগুলো বিট থাকে মেসেজে, সেগুলোর মধ্যে কয়েকটা কয়েকটা বিট নিয়ে সেগুলোর প্যারিটি আমরা এক্সট্রা মানে স্টোর করি একটা হ্যামিং কোড হিসেবে। সেগুলোকে আমরা বুঝতে পারি যে এগুলোর মধ্যে যদি কোনো একটা বিট ফ্লিপ হয়ে যায় ট্রান্সমিশনের টাইমে, আমরা এই হ্যামিং কোডটা থেকে বের করতে পারি কোন বিটটা ফ্লিপ হয়ে গেছে। Okay, understood. Thank you very much. তাহলে হ্যামিং কোডের what is the purpose of Hamming code? Is it to check the integrity, whether I mean, is it Sir, the it is purpose a to? error detection and correction technique, sir. Mostly it is a error detection technique and it can correct one bit error, sir. Oh, exactly. Now I remember. It's the subject of networking. না, এটা হ্যামিং কোডের মতো এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না। এটা এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না, কারণ হ্যামিং কোড তো তোমার বিট চেঞ্জকে চেক করে, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু সেটার পারপাস এবং হ্যাশ ফাংশনের পারপাস, পারপাস দুটো ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। সেটা হয়তো নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে সেটা হয়তো এরর ডিটেকশন একটা টেকনিক হতে পারে, হ্যাঁ, এরর ডিটেকশন একটা টেকনিক হতে পারে, কিন্তু হ্যাশ ফাংশন হচ্ছে যে মেসেজ অথেন্টিকেশন টেকনিক। দুইটার পারপাসই কিন্তু একেবারে পুরোপুরি সেপারেট। হুম একটা হচ্ছে যে আমি আজকে লেকচারে কিন্তু বলছিলাম যে ডেটা করাপশন, ডেটা করাপশন চেক করার জন্য কিন্তু আসলে মেসেজ অথেন্টিকেশন নয়। ডেটা করাপশন কি কারণে হতে পারে? টেকনিক্যাল কারণে হতে পারে, হ্যাঁ, দুইটা এন্টিটি যখন কমিউনিকেট করে সমস্যার কারণে ডেটা করাপ্ট হতে পারে, হ্যাঁ, বিট চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, তাই না? এগুলো হচ্ছে যে কমিউনিকেশন মিনস যেটা, সেইটার দুর্বলতাকে নালিফাই করার জন্য, মানে সেটার যে দুর্বলতা আছে, সেটার যে চ্যালেঞ্জ যেটা আছে, সেটব্যাক যেটা আছে, সেটাকে কাটায় ওঠার জন্য। দ্যাটস দ্য পারপাস। ওটা হচ্ছে পুরোপুরি একটা নেটওয়ার্কিং এর একটা ইস্যু। আর মেসেজ অথেন্টিকেশন হচ্ছে কি, এখানে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে whatever the means involved in communication, those are working fine. There is no data corruption, ঠিক আছে, there is no sequence change. I mean, যে ডেটা যে পাঠানো হচ্ছে বিট বাই বিট, সেটার সিকোয়েন্সে কোনো চেঞ্জ নেই। এই জিনিসগুলোকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে তারপরে হচ্ছে যে মেসেজ অথেন্টিকেশন টেকনিক, যে যে মেসেজটা পাঠানো হলো সেটার ইন্টিগ্রিটি চেক করা এবং অথেন্টিসিটি চেক করা। মেবি উই ক্যান কোরিলেট হ্যামিং কোড অ্যান্ড হ্যাশ ফাংশন, আমরা হয়তো কোরিলেট করতে পারি যে হ্যাঁ ওইখানেও
চেঞ্জ হলে এটা চেক করে, আইডেন্টিফাই করে। এখানেও তো চেঞ্জ হলে আইডেন্টিফাই করে, চেক করে। বাট অ্যালগোরিদমস আর টোটালি ডিফারেন্ট, and the purposes are also totally different. Understood? তোমাদের আর কোনো ডাউট আছে কি নাকি? if you are not convinced, you can very well come up with your points, with your logic. কেউ রেসপন্স না করলে আমি কিভাবে বুঝবো? স্যার হ্যাশ ফাংশনে আমরা মেসেজটা পাঠানোর সাথে সাথে মানে স্যার মেসেজের হ্যাশ দুটোই একসাথে পাঠাই। এক্স্যাক্টলি। তার মানে স্যার আমরা জাস্ট চেক করতে পারি যে মেসেজটা অথেন্টিক কিনা, মানে মাঝখান থেকে কোনো ট্রেসপাসার যদি মেসেজটা পড়ে ফেলতে চায় তাহলে সে অরিজিনাল মেসেজটাই পড়ে ফেলতে পারবে, বাট সে যদি চেঞ্জ করে ফেলে তখন আমি ডিটেক্ট করতে পারবো। না, আমি ডিটেক্ট করতে পারবো না। মাঝখানে কেউ যদি ইন্টারসেপ্ট করে এবং মেসেজটা পড়ে ফেলে, আমি সেটা চেক করতে পারবো না, এবং অ্যাকচুয়ালি সেটা উদ্দেশ্য না। হ্যাঁ, মেসেজ মাঝখানে যে কেউ ইন্টারসেপ্ট করতে পারে এবং সে পড়তেও পারবে, কেননা মেসেজটাকে তো ইনক্রিপ্ট করা হয়নি। আন্ডারস্টুড? I mean, confidentiality is not the issue here. We don't want to, our purpose is not to achieve confidentiality. Rather, our purpose is to achieve integrity of the message. যে মেসেজ যদি চেঞ্জ হয়, যে মাঝখানে অবশ্যই মাঝখানে কেউ মেসেজকে ইন্টারসেপ্ট করতে পারে, হ্যাঁ, সেটাকে সে চেঞ্জ করে আবার ফরওয়ার্ড করতে পারে, ঠিক আছে, এটা করতে পারে সে। কিন্তু যে রেসিপেন্ট, অরিজিনাল রেসিপেন্ট, সে যদি এরকম কোনো চেঞ্জড মেসেজ পায় যেটা মাঝখানে অন্য কোনো ইন্টারসেপ্টর দিয়ে মডিফাইড হয়েছে, সেইটা যেন সে আইডেন্টিফাই করতে পারে। সেই জন্য হচ্ছে হ্যাশ ফাংশন, যে সে নতুন যে মেসেজটা রিসিভ করলো সেখান থেকে সে হ্যাশ ক্যালকুলেট করবে এবং সেই হ্যাশের সাথে যে আর একটা হ্যাশ যে অরিজিনালি রিসিভ করেছে সেটার সাথে কম্পেয়ার করে দেখবে। আমরা এই হ্যাশ ফাংশন এর পরের ক্লাসেই ডিসকাস করবো, যখন আমরা এই ইস্যুটা আলোচনা করব, তখন হয়তো তোমাদের আইডিয়াগুলো আরেকটু ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে, এটা একটু করে আমরা শুরু করতে পারছি। বাট সো ফার যেটা আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে হ্যামিং কোড এবং মেসেজ অথেন্টিকেশন দুটো হচ্ছে সেপারেট ইস্যু। দুইটার পারপাস ডিফারেন্ট, দুইটার অ্যালগোরিদমও ডিফারেন্ট। হ্যামিং কোডের মাধ্যমে তো আমরা ডেটা যদি করাপ্টেড হয় সেটা আমরা চেক করার চেষ্টা করি, বিট যদি চেঞ্জ হয় সেটা আমরা চেক করার চেষ্টা করি। কিন্তু মেসেজ অথেন্টিকেশনে আমরা কি করি? মেসেজের ইন্টিগ্রিটি এবং অথেন্টিসিটি চেক করি, ঠিক আছে। এবং দুইটা এই জিনিসও দুই ডোমেনে কাজ করে। একটা হচ্ছে যে তোমার বিট লেভেলে কাজ করছে, বিট বা বিট, এই জিনিসগুলো কোন লেয়ারে কাজ করে? আমরা যদি 7টা লেয়ারের কথা চিন্তা করি, এটা কোন লেয়ারে কাজ করে? ফিজিক্যাল লেয়ার স্যার। এক্স্যাক্টলি। আর আমরা এই বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করব, হ্যাশ ফাংশন ব্যবহার করব, এগুলো কোন লেয়ারে কাজ করবে? স্যার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার স্যার। Exactly. I'm very happy that you have clear ideas on different layers and its functioning. That's good. So আমরা ডিফারেন্সটা বুঝতে পেরেছি। আমরা হয়তো কোরিলেট করতে পারি যে হ্যাঁ ওখানে এরকম এটা করাপ্টেড হলো কিনা, বিট চেঞ্জ হলো কিনা এটা চেক করা হচ্ছে, আবার এখানেও মেসেজের মেসেজ চেঞ্জ হলো কিনা সেটা চেক করা হচ্ছে। উই ক্যান কোরিলেট, বাট অ্যাকচুয়ালি দিস টু আর ডিফারেন্ট ফেনোমেনা, টোটালি ডিফারেন্ট টপিক। Okay, so now I shall take attendance and thereafter we shall start with our next lesson.
Okay, at first, the student of section A, please respond to your roll call. Roll number 201971. Sorry, yes, sir. Okay. 76, Yes, sir. 77, Sir, present, sir. 77 present. 77 present, sir. My phone is not working. okay. কাজ করতেছি। 78, 78 present, sir. 80, 80 present, sir. 81, 81 absent, Sir, 86, Sir, 86 present, sir. 73, 202073. He has medical disability. Present, sir. Who is present? 73. 73 sick, sir. He has medical disability. What type of medical disposal? SIQ, sir. So last day he reported he didn't came in from semester. But if someone is SIQ, he can very well attend online classes. Sir, he has a fever, sir, and maybe dengue, sir. We are not sure. Okay. 74, Present, sir. 76, Present, sir. 20211, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Yes, sir. 10, Yes, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 20, 21, Present, sir. স্যার 20 হলে স্যার হলের নেট অনেক আনস্টেবল তাই ও আমাদের জানিয়েছে who is speaking? স্যার মারিয়া সুলতানা রাইট আমি কিন্তু পরে ক্লাসে টোটাল 7 কত হলো 72 হলো না হলো এটা কিন্তু আমি হিসাব করে দেখবো টোটাল কতজন এখানে প্রেজেন্ট আছে দুই সেকশনে ঠিক আছে এবং আমার এখানে কতজন অলরেডি কানেক্টেড ইয়েস স্যার আচ্ছা 2021 স্যার 21 প্রেজেন্ট স্যার 23 23 present, sir. 26 Present, sir. 28 Yes, sir. 29 Present, sir. 33 Sir, yes, sir. 36 Yes, sir. 38 প্রেজেন্ট স্যার 40 Present, sir. 42 Yes, sir. 43 Yes, sir. 44 Present, sir. 48 48 present, sir. 49 Present, sir. 50 50 present, sir. 60 Yes, sir. 61 Present, sir. 62 Sir, 49 present, sir. 61 Present, sir. 62 প্রেজেন্ট স্যার 63 Present, sir. 64 Present, sir. 66 Present, sir. 68 Present, sir. 75 Present, sir.
Sir, 49 present, sir. Okay, I find difficulties with Uniplex. They have not activated your roll call, the provision, the roll call of section B. Okay, student of section B, please respond to your roll call. Roll number 201979, Present, sir. 82, 82, Present, sir. 83, Present, sir. 84, Yes, sir. 85, Yes, sir. 87, Present, sir. 88, Present, sir. 202017, Yes, sir. 77, Present, sir. 78, Present, sir. 79, Present, sir. 20213, Present, sir. 41, Present, sir. 69, 70, Present, sir. 73, Present, sir. 74, Present, sir. 76, 79, 79 present, sir. 80, Present, sir. 81, Present, sir. 84, Present, sir. 89, Present, sir. 90, Present, sir. 91, Yes, sir. 92, Present, sir. 93, 94, Yes, sir. 95, Yes, sir. 94 present, sir. okay, 96, Present, sir. 97, Yes, sir. 100, Present, sir. 101, Present, sir. 102, Present, sir. 105, Present, sir. 107, Yes, sir. 160, Sir, Assalamu alaikum, sir. Section 8, sir, 49, আমি present, sir. okay, 161, Present, sir. কে বলছিলে সেকশন এর কে অ্যাবসেন্ট কিন্তু প্রেজেন্ট Sir, বলছি 49, sir. 49, sir. 49 where are you Sir, হলে, sir. কথা বলছো তুমি হ্যাঁ, স্যার, আমি কথা তো বলছি, স্যার, শোনা যাচ্ছে না। তোমার কথা শোনা যাচ্ছিল মনে হচ্ছে যে ইউ আর অন দ্য বেড স্লিপিং বুঝতে পেরেছো ওকে so in section A total number of absent is 1 and section B
There are three স্যার students. 81 মেসেজ দিয়েছিল স্যার সম্ভবত স্যার। Section B. If someone has some trouble, please tell him to text me. Yes স্যার sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Yeah. স্যার সেকশন বি স্যার, আইডি 69 স্যার। স্যার আমার নেট কানেকশন চলে গিয়েছিল স্যার। আচ্ছা, section 02169. স্যার Okay. আচ্ছা, তাহলে তোমাদের টোটাল স্টুডেন্ট কত হলো? সেকশন এতে হচ্ছে 43, আর সেকশন বিতে হচ্ছে 38. So total student is 81. আর এখন কানেক্টেড কতজন? স্যার সেকশন বি তে স্যার আইডি 161, উনি স্যার চ্যাটে লিখছে স্যার প্রেজেন্ট স্যার। And I find 73 students are connected. 74 connected. 81 থেকে absent হচ্ছে 3. If 3 is absent, then 78 should be present. But I find how many students are connected? 74. And there are 4 additional present. There are 4 students who have shown themselves as present, but actually they are absent. Sir, ID 160, section B. She's present, sir. She's having some trouble with her internet. হ্যাঁ, আবার বলো তো, সেকশন বি এর 160. Sir, yes, sir. 160, sir. Sahib Samurti, sir. She's present, sir. 160 present. Yes, sir. Where is he? Where is she? 160. So she's here, sir. Assalamu alaikum, sir. Sir, I'm connected, sir, but my audio is not connecting, sir. I have given the chat, sir. In the chat, sir, my ID, sir. 161 and 160. Are you staying Sir, yes, side by sir. side? Yes, sir. আচ্ছা, তাই তো বলি যে যে কথা বলবে তার আইডি এখানে চলে আসবে, সেম আইডি। ভেরি কনফিউজিং। So we are roommates, sir. We're roommates. Who is the senior student, senior most student of this two section, or section A and section B? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, মেজর ফেরদৌসী স্যার, সেকশন বি স্যার। Major Ferdowsi is a senior student of section B, and section A, Sir, Major Fahim, sir. Fahim. So Fahim and Ferdowsi, how I mean match these two phenomena that there are, so section A, 1 student absent, 1 is a psych, okay, so I have shown his as present. In section B, 2 were supposed to be absent. In section A 2, section A B 1, 3. 83 থেকে যদি 3 যায়, 78 are supposed to be connected. 78 থেকে এখানে একজন, মানে দুইজন একসাথে কানেক্টেড, সেখান থেকে তাহলে হচ্ছে 77, 73। তাহলে এই পাঁচজন কিভাবে এই জিনিসটা কিভাবে আমি মেলাবো, কিভাবে এটা কিভাবে মেলানো সম্ভব? মানে there are someone who has actually impersonated others. I mean, they have given attendance of others. Ferdowsi, is it so? স্যার আমরা যখন অ্যাটেন্ডেন্স দিই তখন তো স্যার আইডিটা কথা বললে স্যার আইডিটা চলে আসে, এরকম স্যার তো হওয়ার কথা না, স্যার। সবাই স্যার অ্যাটেন্ড থাকার কথা, কারো কোনো ডিসপোজাল বা কোনো পারমিশন এরকম কোনো ইস্যু নেই স্যার।
হ্যাঁ, কিন্তু এই যে 74 হচ্ছে 74 কানেক্টেড। স্যার প্রিভিয়াসলি যখন ক্লাস চলছিল তখন অলমোস্ট 70 পার্টিসিপেন্টস ছিল স্যার, হয়তো অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার পর অনেকে লিভ নিয়েছে। এখন হচ্ছে 70, রাইট। জুমে আসলে ইট ইজ ভেরি ওয়েল পসিবল টু ফাইন্ড আউট যে কারা কারা কখন কানেক্টেড হয়েছিল। এটা তো লগ হিসেবে থেকে যায় তো। That is very well possible to find out, but it takes time. That is the problem. However, let us start with our. Do you need a break? কোনো ব্রেকের কি প্রয়োজন আছে? স্যার এখন আমাদের ব্রেক টাইম, নেক্সট ক্লাস হচ্ছে Definitely. হইলো 11:10 থেকে শুরু। Okay. So do you need a break on this do you need to celebrate this conventional break, or we can just continue? একসাথে শেষ করে দেন স্যার, লাস্টে হচ্ছে 10 মিনিট আগে ছেড়ে দিলেই হবে। Okay. So I considered it as the majority opinion that we can continue. Is it so? Yes, sir. You can Yes, continue, sir. sir. Yes, sir. We can continue, sir. Okay. ইয়েস স্যার। So we have started with one of our important topic, that is cryptographic hash function and algorithm. হ্যাশ ফাংশন সম্বন্ধে জানাটা খুব জরুরি, ঠিক আছে, কেননা এটা ওয়াইডলি ডিসকাসড একটা টপিক। বিভিন্ন সময় এমনকি কাস্টমাইজ সফটওয়্যার যারা ডেভেলপ করে সেখানে হয়তো হ্যাশ ফাংশন অনেক সময় ইউজ করা হয়। সো হ্যাশ ফাংশনটা কি, সেটার পারপাসটা কি, কিভাবে ব্যবহার করা হয়, এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে পরিষ্কার নলেজ রাখা, আন্ডারস্ট্যান্ডিং রাখা খুবই জরুরি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং কোথাও যদি এন্ট্রান্স এক্সাম দিতে যাও, বিভিন্ন ধরনের জবের ক্ষেত্রে, চাকরির ক্ষেত্রে, রিটেন অথবা ভাইবা যেটাই হোক না কেন, যে হ্যাশ ফাংশন কি, হোয়াট ইজ হ্যাশ, হোয়াট ইজ ম্যাক, হোয়াট ইজ লেটেস্ট হ্যাশ ফাংশন ওয়াইডলি ইউজড, এই জিনিসগুলো কমন কোয়েশ্চেন, কিন্তু খুবই কমন কোয়েশ্চেন। সো আই উড এক্সপেক্ট দ্যাট you would be very attentive in this class, okay, and try to actually understand what is hash function, what are the applications where hash functions are used, what are the different methods, techniques are used to create hash, what is the widely used hash algorithm, এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে প্রত্যেকের খুব পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। আচ্ছা, so for this class, I mean for hash function, there are two different books, okay. You can go through the book of William Stallings, but for our class, we shall be following the book of Frozen, and the lesson is covered in chapter 12, 11, and 12. এই বইটাতে হয়তো আমরা যে জিনিসগুলো শিখতে যাচ্ছি সেটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো আছে। অবজেক্টিভ, আমরা কি ফরওয়ার্ডের বইটা ফলো করবো স্যার? হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনটা আবার বলো। আমরা মেইনলি কি স্যার ফরওয়ার্ডের বইটাই ফলো করবো স্যার, নাকি ওই বইটাও ফলো করতে হবে? হ্যাঁ, আমার ক্লাসের জন্য ফ্রোজেনের বইটা ফলো করাটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, তবে দেয়ার আর ফিউ লেসন্স উইচ আর অলসো অ্যাভেলেবল ইন উইলিয়াম স্টলিংস, ঠিক আছে, সেটা হয়তো অল্প অল্প কিছু লেসন, হয়তো দুই একটা টপিক থাকতে পারে, বাট বেসিক্যালি আমরা বিভিন্ন অ্যালগোরিদমের জন্য, বিভিন্ন টেকনিক মেথড শেখার জন্য ফ্রোজেনের বইটাকেই ফলো করবো। Okay, so the objective of today's class is to understand hash function and its characteristics, understand the application of hash function, কোথায় এটা ব্যবহার করা হয়, then
we shall try to understand the basic structure of cryptographic hash function, and we shall learn two algorithms of hash function. The first one is SHA, SHA, secure hash function algorithm, secure hash algorithm, and Whirlpool algorithm. We shall learn these two algorithms. Scope. আমরা কি যে টপিকগুলো শিখবো সেগুলো হচ্ছে যে description of hash function, its characteristics, how hash function is used to check data integrity, attack against hash function, application of cryptographic hash function, কোথায় ব্যবহার করা হয়, requirement, and other things you can see on the slide. আচ্ছা, let us understand what is secrecy or confidentiality, integrity, and how document and fingerprint is related with message and message digest. The first thing, confidentiality, we are aware of this, what is secrecy, and how confidentiality is maintained, that we understand. যে confidentially achieve করার জন্য কি করা হয়, যে কোনো মেসেজকে encrypt করা হয়. Encryption and decryption process is used to ensure or achieve confidentiality, secrecy. Secrecy maintain করার জন্য encryption algorithm ব্যবহার করে. Encryption algorithm গুলো কি? AES, DES, এগুলো হচ্ছে encryption algorithm. আর integrity নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি, এবং integrity achieve করার জন্য hash function is one of the method to ensure integrity of a message or content. So, let us understand document and fingerprint, how they are related. Document and fingerprint. যে একটা ডকুমেন্টে যখন একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া হয়, ফিঙ্গারপ্রিন্ট it can be correlated with signature also. যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং সিগনেচারকে আমরা সিনোনিমাস হিসাবে ধরবো। যে ডকুমেন্ট এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা সিগনেচার কিভাবে রিলেটেড, whenever there is a fingerprint on a document or a signature on a document, it ensures or it express the authenticity of that particular document. আবার এটা তো বোঝা গেছে, তাই না? এটার সাথে আমরা পরিচিত, ডকুমেন্ট অ্যান্ড ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আমরা এটা কিভাবে ব্যবহার করি আমাদের দৈনন্দিন কাজে কর্মে। আচ্ছা, সেই একই জিনিস ডকুমেন্ট এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট আমরা যেভাবে ব্যবহার করি কোনো একটা ডকুমেন্টের অথেন্টিসিটি এনশিওর করার জন্য, একইভাবে মেসেজ এবং মেসেজ ডাইজেস্ট ব্যবহার করা হয় কোনো একটা ডকুমেন্টের, কোনো একটা মেসেজের অথেন্টিসিটি, ইন্টিগ্রিটি এনশিওর করার জন্য, মেসেজ অথেন্টিসিটি এনশিওর করার জন্য। এবং মেসেজ অথেন্টিসিটি কি ইনক্লুড করে? ইন্টিগ্রিটি এন্ড অথেন্টিসিটি অফ দ্য সেন্ডার, দুটো জিনিস সে এনশিওর করে। আচ্ছা, মেসেজ এবং মেসেজ ডাইজেস্ট। মেসেজ, we understand what is message. এই যে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ, মেসেজ ইটস দ্য ডকুমেন্ট, readable document. Hash function is applied on the content of the message, এবং আমরা যে এটার পরে যে প্রোডাক্ট যেটা পাবো সেটা হচ্ছে মেসেজ ডাইজেস্ট। মেসেজ ডাইজেস্ট, মেসেজ ডাইজেস্টকে আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে তুলনা করতে পারি, যে এই মেসেজটার ডাইজেস্ট হচ্ছে এটাই। So digest and message, these two are interlinked. The way document and fingerprint are interlinked, similarly message and message digest are interlinked. কিন্তু there are differences also between these two process. প্রথমটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এটা তো ফিজিক্যালি লিঙ্ক টুগেদার, একটা ডকুমেন্টের সাথে ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকবে, একসাথে অ্যাটাচ অবস্থায় থাকে। কিন্তু মেসেজ এবং মেসেজ ডাইজেস্টের ক্ষেত্রে কি হয়? These are two separate, they are separated. Message and message digest can be unlinked or separated. They are separated always, and they are sent separately. The message digest needs to be safe from change. ডকুমেন্ট এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট যদি একসাথে থাকে, সেখানে এই ভয় থাকে না যে হ্যাঁ ফিঙ্গারপ্রিন্টটা চেঞ্জ হয়ে গেল, আমরা এরকম কোনো কিছু মনে করি না। বাট মেসেজ এবং মেসেজ ডাইজেস্ট, অ্যাজ দোজ আর সেপারেট প্রোডাক্ট, এটা সেপারেটলি পাঠানো হয়, সেই হিসাবে there are possibilities that message digest can be changed. এই জন্য মেসেজ ডাইজেস্ট যেটা,
হ্যাশ ভ্যালু যেটা, এটাকে সিকিউর চ্যানেলে পাঠাতে হবে। সিকিউর চ্যানেলে হ্যাশ ভ্যালুটাকে সিকিউর চ্যানেলে পাঠাতে হবে। And if it is sent in open source information system, ওপেন চ্যানেলে, আনসিকিউর চ্যানেলে যদি পাঠানো হয়, তাহলে হ্যাশ ফাংশনকে কিভাবে পাঠানো যাবে? Any good answer? কেউ আনসার দিতে চাচ্ছ না? তখন মেসেজের সাথেই পাঠাতে হচ্ছে। মেসেজের সাথেই পাঠাতে হবে, কিন্তু মেসেজ হচ্ছে যে যেভাবে ওপেন, যে কেউ এটা রিড করতে পারে, ইন্টারসেপ্ট করতে পারে, সেই হিসাবে তো ডাইজেস্টও তাহলে ইন্টারসেপ্ট করতে পারবে। আচ্ছা, মেসেজ স্যার এখানে কি ডাইজেস্ট, মেসেজকে আমরা একটা ডকুমেন্ট আর মেসেজ ডাইজেস্টকে আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট হিসেবে কনসিডার করতেছি স্যার? এক্স্যাক্টলি তাহলে স্যার যেভাবে, এটা তো স্যার হচ্ছে ফিজিক্যালি লিংক কি থাকছে না স্যার, যে একটা মেসেজের মধ্যে মেসেজ ডাইজেস্ট থাকছে, যখন একটা মেসেজ সেন্ড হবে সো ফিঙ্গারপ্রিন্ট উইল অটোমেটিক্যালি উইল বি গোয়িং উইথ দ্য মেসেজ। হ্যাঁ, মেসেজের সাথেই যাবে, যেহেতু ডকুমেন্ট এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট এটা তো একসাথে অ্যাটাচড অবস্থায় থাকে, এটা আমরা সেপারেট করি না। ডকুমেন্টের ওপরেই সিগনেচার থাকে, ডকুমেন্টের ওপরেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকে। কিন্তু মেসেজ এবং মেসেজ ডাইজেস্ট যেটা জেনারেট করা হয়, সেই ক্ষেত্রে মেসেজ যেটা, সেটা একটা একই চ্যানেলে যেতে পারে দুইটা, কিন্তু দুটো হচ্ছে যে সেপারেট এন্টিটি। মেসেজ একটা জিনিস এবং মেসেজ ডাইজেস্ট আর একটা জিনিস। মেসেজ ডাইজেস্ট যেটা হ্যাশ ফাংশন মেসেজের উপর অ্যাপ্লাই করে, মেসেজ ডাইজেস্ট পাওয়া যাচ্ছে। সো মেসেজ এবং মেসেজ ডাইজেস্ট এই দুইটা জিনিস একই চ্যানেলেও যদি যায়, তাহলে সেটা সেপারেটলি যায়। দোজ আর নট অ্যাকচুয়ালি অ্যাটাচড টুগেদার দ্য ওয়ে ডকুমেন্ট অ্যান্ড ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর অ্যাটাচড। এই জিনিসটাই হয়তো বোঝানো হচ্ছে। The message digest basically then sir the encrypted form of the message. আচ্ছা, মানে রাইট হ্যাশ করার পরে যেটা হচ্ছে স্যার, এটা তো মানে এনক্রিপ্টেড একটা ফর্ম হচ্ছে, সেটাই স্যার। রাইট এটাকে আমরা ইনক্রিপশন এই জন্য বলতে পারবো না, যে মেসেজ যেটা সেটা কিন্তু রিডেবল থাকে। মেসেজ যেটা পাঠানো হয় সেটাকে কিন্তু ইনক্রিপ্ট করা হয় না, সেটা রিডেবল, ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স হিসাবে যায় সেটা। মানে তুমি যে মেসেজ যেটা জেনারেট করেছো, যেটা তোমার কাছে রিডেবল, যে ইন্টারসেপ্ট করবে মেসেজটা, সেটা তার কাছেও রিডেবল। এটা কিন্তু ইনক্রিপশন হচ্ছে না। মেসেজ ইজ নট ইনক্রিপ্টেড, রাদার ফ্রম দ্য মেসেজ এ ফিক্সড ভ্যালু ক্যারেক্টার আর জেনারেটেড, যেটাকে আমরা হ্যাশ বলছি। এটা কিন্তু মেসেজটা ইনক্রিপ্ট হচ্ছে না। ইনক্রিপশন ইজ সেপারেট থিং, ঠিক আছে? আর জেনারেটিং ইউজিং হ্যাশ ফাংশন, জেনারেটিং হ্যাশ ভ্যালু, এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট জিনিস। আমরা ফার্দার আগে তাহলে জিনিসটা বুঝতে পারবে। বাট এখানে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে ডকুমেন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করি এবং যেটা আমার ডকুমেন্টের অথেন্টিসিটিকে এনশিওর করে, অনুরূপভাবে মেসেজ এবং মেসেজ ডাইজেস্ট এই দুইটা জিনিস আমরা একসাথে ব্যবহার করে কোনো একটা মেসেজের অথেন্টিসিটিকে এনশিওর করতে পারি, ঠিক আছে? কিন্তু দুইটা জিনিসের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়, সেই জিনিসটা হয়তো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করছি। ডকুমেন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট একসাথে পাঠানো হচ্ছে, কিন্তু মেসেজ ডাইজেস্ট দুইটা হচ্ছে সেপারেট প্রোডাক্ট, সেপারেট জিনিস। সেটা একই চ্যানেলে যেতে পারে, ডিফারেন্ট চ্যানেলে যেতে পারে, কিন্তু আমার ফোকাস থাকতে হবে সো দ্যাট মেসেজ ডাইজেস্ট ইজ নট চেঞ্জ। কেননা মেসেজ ডাইজেস্ট যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে তো আমি ইন্টিগ্রিটি সঠিকভাবে চেক করতে পারবো না। আমরা ফার্দার আগাই কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে, তাহলে আর একটু ভালো মতো বুঝতে পারবো। প্রথমে আমরা বুঝি যে হোয়াট ইজ হ্যাশ ফাংশন। হ্যাশ ফাংশন H accepts the variable length block of data M as input and produces a fixed size hash value H. হ্যাশ ফাংশনকে সবসময় H দিয়েই রিপ্রেজেন্ট করা হয়, ঠিক আছে? এই যে বড় H, ক্যাপিটাল H, it always represents hash function. It is মানে কাস্টমারি যে হ্যাশ ফাংশনকে ক্যাপিটাল H দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা। So hash function is applied on the message and we get a hash value. আচ্ছা, a good hash function has the property that the results of applying the function to a large set of inputs will produce outputs that are evenly distributed and apparently random. একটা গুড হ্যাশ ফাংশন যে হ্যাশ ভ্যালু জেনারেট করবে, সেটা হচ্ছে খুব র্যান্ডম ইন নেচার। সেটা কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ড করবে না। যে আমার ফার্স্টে আমি যদি সবসময় উল্লেখ করি ওয়েলকাম টু মাই ওয়েবসাইট, তাহলে
আমার যে হ্যাশ ভ্যালু হবে শুরুতে ডি হয়, ঠিক আছে? আমি যদি ওয়েলকাম টু মাই ওয়েবসাইট এটা যদি হান্ড্রেডস অফ মেসেজে ব্যবহার করি, তাহলে আমার শুরুতে সব ক্ষেত্রেই ডি উড বি দ্য ফার্স্ট লেটার। এই জিনিস হবে না কখনো, নেভার এভার। এটা যদি হয় তাহলে তো এটা একটা হ্যাশ ভ্যালু, হ্যাশ ফাংশনটা ভালো হ্যাশ ফাংশন নয়। এই জন্যই বলা হচ্ছে যে হ্যাশ ফাংশন ইট শুড প্রডিউস দ্য আউটপুট হুইচ আর ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যান্ড অ্যাপারেন্টলি র্যান্ডম, যেটা কোনো কোরিলেশন থাকবে না অরিজিনাল মেসেজের সাথে, যেটার কোনো কোরিলেশন থাকবে না। আচ্ছা, থার্ড কি বলা হচ্ছে, এ চেঞ্জ টু এনি বিট অর বিটস ইন এম results with high probability that in a change to hash code, মানে মেসেজে কোনো একটা বিট অর বিটস যদি চেঞ্জ হয় তাহলে সেটার সিগনিফিকেন্ট এফেক্ট থাকবে হ্যাশ ভ্যালুতে। এখানে এই উদাহরণে দেখতে পাচ্ছ যে ফক্স, এটা একটা জাস্ট সিঙ্গেল ওয়ার্ড, এটার হ্যাশ ভ্যালু ফিক্সড হ্যাশ ভ্যালু কতগুলো ক্যারেক্টার, 8 ক্যারেক্টার। 8 ক্যারেক্টার হ্যাশ ভ্যালু, 8 ক্যারেক্টার ডাইজেস্ট হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড ফ্রম 3 ক্যারেক্টার মেসেজ। এই মেসেজটা যদি এতগুলো ওয়ার্ডের হয়, দ্য রেড ফক্স রানস অ্যাক্রস দ্য আইস, এরকম বড় একটা সেন্টেন্স যদি হয়, সেই ক্ষেত্রে এটা ইট উইল জেনারেট 8 ক্যারেক্টার হ্যাশ ভ্যালু, ঠিক আছে? এবং এখানকার ফার্স্ট ফক্স ছিল, এখানেও ফক্স আছে। সো দুইটা যে হ্যাশ ভ্যালু জেনারেট করবে, এই দুইটা হ্যাশ ভ্যালুর প্যাটার্নের মধ্যে কোনো ধরনের সিমিলারিটিস থাকবে না। দ্য আউটপুট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যে এই মেসেজের প্যাটার্ন কি, কন্টেন্টের প্যাটার্ন কি, এইটার সাথে হ্যাশ ভ্যালুর কোনো প্যাটার্নে কোনো মিল থাকবে না। আচ্ছা, দ্য রেড ফক্স ওয়াক্স অ্যাক্রস দ্য আইস, এরকম যদি একটা সেন্টেন্স হয়, সেই ক্ষেত্রে হ্যাশ ভ্যালু হবে এরকম একটা 8 ক্যারেক্টার হ্যাশ ভ্যালু। দিস হ্যাশ ভ্যালুজ আর ইউনিক, দিস আর র্যান্ডম অ্যান্ড ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউটেড। সো আই মানে এই বিলিভ ইউ হ্যাশ হ্যাভ, কি স্যার মেসেজ ডাইজেস্ট? হ্যাঁ রাইট, আমরা হ্যাশ ফাংশন কোনো একটা মেসেজের উপর অ্যাপ্লাই করার পরে যে আউটপুটটা পাচ্ছি, এটাকে মেসেজ ডাইজেস্ট বলা হচ্ছে। হ্যাশ ভ্যালু বলতে পারি আমরা, এটাকে মেসেজ ডাইজেস্ট বলতে পারি, আর ইন শর্ট শুধু ডাইজেস্ট বলতে পারি, ঠিক আছে? এনি কোয়েশ্চেন? নো স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, হ্যাশ ফাংশন, হাউ হ্যাশ ফাংশন ইজ ইউজড টু চেক দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ এ মেসেজ। এখানে এই ছবি দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ কারেন্ট মেসেজ, এ মেসেজ, on this message a hash function is applied and a digest is produced, ঠিক আছে? এই ডাইজেস্টটা পাঠানো হয় ইউজিং সাম কমিউনিকেশন চ্যানেল। এরপরে রেসিপিয়েন্ট এন্ডে সে যে মেসেজ ডাইজেস্ট যেটা পাচ্ছে, সে যে মেসেজটা পেয়েছে সেটার সাথে আবার হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করে নতুন একটা সে ডাইজেস্ট তৈরি করে। and thereafter these two digests are compared. If these are same, then it is ensured that the message has not been changed on the way. And if the values are different, তাহলে বুঝতে হবে যে মেসেজটা চেঞ্জ হয়েছে, যে অরিজিনেটর যে মেসেজটা আমাকে পাঠিয়েছে সেই মেসেজ এটা নয়। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড দিস বেসিক, আই মিন ফেনোমেনা অফ? প্রিভিয়াস ডাইজেস্টটা কোথা থেকে এসেছে? কোয়েশ্চেনটা আবার বলো। স্যার প্রিভিয়াস ডাইজেস্ট যেটা আছে এটা স্যার কোথা থেকে এসেছে? আচ্ছা, এটাও রিসিপিয়েন্ট থেকেই আসে। মনে করো এখানে হচ্ছে এ, রেসিপিয়েন্ট এ, হি হ্যাজ সেন্ট দ্য মেসেজেস, হ্যাঁ মেসেজ আসছে, এবং আর একটা সিকিউর চ্যানেলে সে ডাইজেস্টকে পাঠাচ্ছে। সিকিউর চ্যানেলে কেন পাঠাবে? সিকিউর চ্যানেলে এই জন্য পাঠাবে যে অন দ্য ওয়ে এই ডাইজেস্টটা যেন চেঞ্জ না হয়, কারণ এই ডাইজেস্টটা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে তো রিসিপিয়েন্ট এন্ডে এটা আমাকে কারেক্ট রেজাল্ট দিবে না। আমি যখন কম্পেয়ার করব তখন আমাকে কারেক্ট রেজাল্ট দিবে না। এই জন্য মেসেজ ডাইজেস্ট শুড ফলো সাম সিকিউর চ্যানেল, এই সিকিউর চ্যানেলে মেসেজ ডাইজেস্ট আসে, এইটাই হচ্ছে প্রিভিয়াস ডাইজেস্ট। আর মেসেজ যেটা সেটা আনসিকিউর চ্যানেলে যেতে পারে। এরপরে রেসিপিয়েন্ট এন্ডে যখন এটা পৌঁছাবে তখন রেসিপিয়েন্ট কি করবে, এই কারেন্ট মেসেজ যেটা, যে মেসেজটা সে রিসিভ করলো সেটার উপর একই হ্যাশ ফাংশন সে এটার উপর অ্যাপ্লাই করবে এবং সে একটা ডাইজেস্ট এখান থেকে পাবে। তারপরে কি করবে, সে দুইটা ডাইজেস্টকে কম্পেয়ার করবে যে এই ডাইজেস্ট দুটো এটা কি সেম আছে। যদি সেম থাকে দেন দ্য রিসিপিয়েন্ট উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে মেসেজ হ্যাজ নট বিন চেঞ্জড। আর মাঝখানে এটা যদি ডিফারেন্ট হয়,
ইফ দিস টু ভ্যালুজ আর নট সিমিলার, তাহলে সে এই মেসেজটাকে ডিসকার্ড করবে। কেন মেসেজটাকে এই জন্য ডিসকার্ড করবে যে দিস মেসেজ হ্যাজ বিন চেঞ্জড অন দ্য ওয়ে। আন্ডারস্টুড? যে হ্যাশ ফাংশন কিভাবে কাজ করে, হ্যাশ ফাংশন কিভাবে ডাটা ইন্টিগ্রিটি চেক করতে ব্যবহার করা হয়, এই জিনিসটা কি বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। দ্যাটস গুড। আচ্ছা, ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন। সো দেয়ার ইজ নাথিং টু বি কনফিউজড যে হ্যাশ ফাংশন আবার ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন। হোয়াট ইজ ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন? হ্যাশ ফাংশন, নর্মাল হ্যাশ ফাংশন যেগুলো কখনো সিকিউরিটি অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার করা হয়, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন। Cryptographic hash function, it should have three characteristics. It should have three criteria. এটা তিনটা ক্রাইটেরিয়াকে অবশ্যই ফলো করতে হবে। First criteria, which has to be maintained, which has to be met, that is pre-image resistant. Second, pre-image resistant and collision resistance. এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে। Cryptographic hash function has to fulfill these three criteria. এখানে বলা হচ্ছে কি, a cryptographic hash function is an algorithm for which it is computationally infeasible to find either a data object that maps to the pre-specified hash result, the one-way property. মানে একটা হ্যাশ ফাংশনের দুইটা প্রপার্টি ফুলফিল করতে হবে। একটা হচ্ছে যে ওয়ান ওয়ে প্রপার্টি, যেটাকে বলা হচ্ছে প্রি ইমেজ রেজিস্ট্যান্ট, আর একটা হচ্ছে যে কলিশন ফ্রি প্রপার্টি। কলিশন ফ্রি প্রপার্টি দুইটা, একটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রি ইমেজ রেজিস্ট্যান্স, এটা হচ্ছে উইক কলিশন রেজিস্ট্যান্স বলা হয়, আর কলিশন রেজিস্ট্যান্স এটাকে স্ট্রং কলিশন রেজিস্ট্যান্সও বলা হয়। সো প্রি ইমেজ রেজিস্ট্যান্স, ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য ওয়ান ওয়ে প্রপার্টি। Second, pre-image resistance, collision resistance. These two criteria are related to the collision-free property. Have you understood? Any question? নো স্যার। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখলাম যে তিনটা ক্রাইটেরিয়া মিট করতে হবে হ্যাশ ফাংশনকে। আমরা ফার্দার এটাকে আরো বেশি ডেসক্রাইব করবো। প্রি-ইমেজ রেজিস্ট্যান্স, you will have to remember throughout. যতদিন নিজেকে সিএসসি গ্রাজুয়েট হিসেবে পরিচয় দিবা, ততদিন এই হ্যাশ ফাংশনের তিনটা ক্রাইটেরিয়া, প্রি ইমেজ রেজিস্ট্যান্স বলতে কি বোঝায়, এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে। প্রি ইমেজ রেজিস্ট্যান্সটা কি? রাইট। আচ্ছা, যে কোনো একটা মেসেজের ওপর হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করলে আমরা একটা হ্যাশ ভ্যালু পাবো, একটা ডাইজেস্ট পাবো, অর্থাৎ আমরা এই ওয়াই পাবো, ওয়াই। আচ্ছা, এখন প্রি ইমেজ রেজিস্ট্যান্স বলতে কি বোঝাচ্ছে? ইফ ইউ আর গিভেন উইথ ওয়াই, যে তোমাকে একটা হ্যাশ ভ্যালু দেওয়া হলো, ইউ আর গিভেন উইথ দ্য হ্যাশ ভ্যালু অনলি। সো প্রি-ইমেজ রেজিস্ট্যান্স বলতে কি বোঝাচ্ছে? প্রি-ইমেজ রেজিস্ট্যান্স বলতে বোঝাচ্ছে with this hash value it is not possible to find out the original message. No way it is possible to get the original message from this hash value. এটাই হচ্ছে প্রি-ইমেজ রেজিস্ট্যান্স। ভেরি সিম্পল থিং, যে আমি যে হ্যাশ ভ্যালু যেটা পাবো, সেটা যদি আমি পাই, আমি যদি লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার হ্যাশ ভ্যালু আমাকে দেওয়া হয়, তাহলে আমি কোনোভাবেই এই হ্যাশ ভ্যালুগুলো থেকে এটার অরিজিনাল মেসেজকে বের করতে পারবো না, অরিজিনাল মেসেজ ফাইন্ড আউট করতে পারবো না। এবং যেটা কি বলা হচ্ছিল যে ওয়ান ওয়ে প্রপার্টি, দ্য ওয়ান ওয়ে প্রপার্টি, ইট ইজ নট পসিবল টু রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং। যে আমি একটা হ্যাশ ভ্যালু পেলাম, সেটাকে আমি অনেক গবেষণা করে, অনেক বুদ্ধি খাটাই মেসেজটা বের করে ফেললাম। নো ওয়ে ইট শুড বি পসিবল। যদি এটা পসিবল হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে দ্যাট ইজ নট এ ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন, সেটা কোনো হ্যাশ ফাংশনই নয়, বিকজ ইট ক্যানট মিট দ্য প্রাইম রিকোয়ারমেন্ট, প্রাইম ক্রাইটেরিয়া অফ বিং হ্যাশ ফাংশন। এবং সেটা হচ্ছে প্রি-ইমেজ রেজিস্ট্যান্স। প্রি-ইমেজ রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আমাকে যদি কোনো একটা হ্যাশ ভ্যালু দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ইট ইজ নট পসিবল, আমি যদি যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করি, ইট উড নট বি পসিবল টু ফাইন্ড আউট দ্য অরিজিনাল মেসেজ। এনি কোয়েশ্চেন? নো স্যার। Okay. So I'd like to give responsibilities to the senior military students of 2 sections and 2 SEERs. I mean, there are total 4 SEERs in 2 sections. At least some of the students among them should respond. Okay. যে আমার কথা শোনা গেল কিনা, বোঝা গেল কিনা, ঠিক আছে, বোঝা গেছে কিনা, মাঝখানে কোনো ডিসরাপশন হয়েছে কিনা, ঠিক আছে। And others, you can sleep.
Should you? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. So we have discussed the first criteria. Second, what is the second criteria? Second criteria is second pre-image resistance. এটাকে weak collision resistance ও বলা হয়। তো সেকেন্ড প্রি-ইমেজ রেজিস্ট্যান্স বা উইক কলিশন রেজিস্ট্যান্স বলতে কি বোঝায়, সেটা হচ্ছে যে in earlier case you were given with the hash value only, and in this second case what you were given with, you were given with the hash value and the message। যেমন এই যে মেসেজ, এটাকে আমরা যদি হ্যাশ ভ্যালু অ্যাপ্লাই করি আমরা একটা ডাইজেস্ট পাবো। সো ইউ আর গিভেন উইথ দ্য ডাইজেস্ট অ্যান্ড দ্য মেসেজ অলসো। ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়াতে ইউ হ্যাড নট দ্য এক্সেস অফ দ্য মেসেজ, তুমি হ্যাশ ভ্যালু থেকে অরিজিনাল মেসেজ কোনোভাবেই বের করতে পারতে না। দ্যাট ইজ দ্য প্রি ইমেজ রেজিস্ট্যান্স। আর সেকেন্ড প্রি ইমেজ রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে যে এখানে তোমাকে মেসেজটাও দেওয়া হলো অ্যান্ড ইউ আর গিভেন উইথ দ্য হ্যাশ ভ্যালু অলসো। এবং এখান থেকে using this message and the hash value, it is no way possible to find out another message which produces similar hash value. Given a specific message and its digest, it is impossible or at least very difficult to create another message with the same digest. ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে তোমাকে একটা মেসেজ দেওয়া হলো এবং সেটার হ্যাশ ভ্যালুও দেওয়া হলো। নাও ইট শুড নট বি পসিবল ইন এনি ওয়ে। তুমি যদি যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করো, ঠিক আছে, তোমাকে যদি সমস্ত অ্যালগোরিদম, এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সবকিছু যদি দিয়ে দেওয়া হয়, তারপরেও এটা তোমার পক্ষে পসিবল হবে না যে টু ফাইন্ড আউট অ্যানাদার মেসেজ। তুমি অ্যানাদার একটা মেসেজ বের করতে পারবা না যেটার হ্যাশ ভ্যালু উড বি সিমিলার টু দ্য হ্যাশ ভ্যালু দ্যাট ইউ ওয়্যার গিভেন উইথ। এই জিনিসটা এখানে বলা হচ্ছে। এই যে ছবির থেকে হয়তো এখানে যে লেখাটা আছে, লেখাটা বোঝাটা আরো সহজ। ইউ আর গিভেন উইথ দ্য মেসেজ অ্যান্ড দ্য ডাইজেস্ট। Now you are trying to find out another message m prime, আর একটা মেসেজ হয়তো তুমি খুঁজে বের করলা, ঠিক আছে, এবং এই মেসেজ দুইটা কিন্তু সমান হবে কি, একই হবে কি? একই তো কখনোই হবে না। তুমি নিজের মতো করে একটা মেসেজ এখান থেকে তুমি তৈরি করছো, যেটা যে হ্যাশ ভ্যালু তোমাকে দিবে সেই হ্যাশ ভ্যালু, তুমি এখানে যে হ্যাশ ভ্যালু পেয়েছো সেই দুইটা হ্যাশ ভ্যালু ইকুয়াল হবে। দুইটা হ্যাশ ভ্যালু কখনোই ইকুয়াল হবে না। তোমাকে যদি প্রতিটা মেসেজেরই হ্যাশ ভ্যালু আলাদা আলাদা হবে স্যার। এক্স্যাক্টলি, প্রত্যেকটা মেসেজের হ্যাশ ভ্যালু আলাদা হবে। তুমি যদি এম দিয়ে, এই যে তোমাকে অনেকের মনে একটু কনফিউশন থাকতে পারে, তুমি যদি এম যে মেসেজটা দেওয়া হয়েছে এটা থেকে যদি হ্যাশ ভ্যালু বের করো, তুমি এইচ এম পাবে, একই হ্যাশ ভ্যালু পাবে, ঠিক আছে না? কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট এ ডিফারেন্ট মেসেজ, ডিফারেন্ট একটা মেসেজ তুমি খুঁজে বের করতে যাচ্ছ, যেখানে ওই মেসেজটা তোমার এম এর সমান নয়। এম এর সমান হলে তো তুমি এইচ এমই পাবে, তুমি তো অন্য কিছু পাবে না। তুমি চাচ্ছ কি যে অন্য একটা হ্যাশ ভ্যালু তুমি বের করবে, যেই হ্যাশ ভ্যালুটা তোমার এই, তুমি যে হ্যাশ ভ্যালু তোমার কাছে আছে এটা ইকুয়াল। সেক্ষেত্রে তুমি কি যাচ্ছ, তুমি আর একটা মেসেজ জেনারেট করেছো যে মেসেজটা এম নয়, অন্য কোনো একটা মেসেজ, এবং তুমি ট্রাই করতেছো কি যে এই হ্যাশ ভ্যালু যেটা তুমি জেনারেট করবা সেই হ্যাশ ভ্যালুটা ইট উইল বি সিমিলার টু এই যে এইচ এম, আগের যে হ্যাশ ভ্যালু ছিল সেটা সিমিলার হবে। এটা কখনো হবে না। তুমি যদি এম কে হ্যাশ ভ্যালু করো তুমি এইচ এম এই পাবে, কিন্তু তুমি অন্য একটা মেসেজ তৈরি করবা যেটার হ্যাশ ভ্যালু আগের যে হ্যাশ ভ্যালু ছিল সেটার সমান হবে, এটা কখনো হবে না, ঠিক আছে? তো আর যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে দ্যাট ইজ নট এ ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন, যেটা তোমার হ্যাশ ফাংশনের ক্রাইটেরিয়াকে ফুলফিল করে। হ্যাঁ, কেউ কিছু বলছিল, বলো। স্যার বেসিক্যালি স্যার এটাই হ্যাশ, মানে হ্যাশ ফাংশন, মানে হ্যাশ ফাংশন এটা প্রপার্টি না স্যার, যে একটা আমি মেসেজকে যখন হ্যাশ করব আমাকে একটা ইউনিক হ্যাশ ভ্যালু দিবে। এটাই তো স্যার বেসিক্যালি আমার আলটিমেট টার্গেট। সো প্রতিটা হ্যাশ ফাংশনেরই ইউজ করার আলটিমেট পারপাসই তো এটা স্যার, যে এক্স্যাক্টলি, আমি কারেক্ট, স্যার মানে কারেক্ট। এই পয়েন্টটাতে স্যার হচ্ছে এটা আলাদাভাবে ক্রাইটেরিয়া কেন এখানে হচ্ছে আর কি স্যার, কারণ এটাই তো বেসিক্যালি আমরা করতে চাই যে প্রতিটা মেসেজের জন্য আলাদা একটা করে ইউনিক হ্যাশ ভ্যালু জেনারেট করবে। অবশ্যই হ্যাশ ফাংশন তো আমরা যে অ্যালগোরিদম ব্যবহার করি সেই অ্যালগোরিদম গুলো প্রি ইমেজ রেজিস্ট্যান্স, সেকেন্ড প্রি ইমেজ রেজিস্ট্যান্স, এই ক্রাইটেরিয়া গুলো ফুলফিল করে।
কিন্তু আমরা যদি চাই যে আমরা নিজেরা একটা হ্যাশ ফাংশন তৈরি করব আমাদের নিজেদের নিজেদের ইউজের জন্য, তাহলে সেই হ্যাশ ফাংশনগুলো এই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে। এই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল করতে হবে। এই ক্রাইটেরিয়াগুলো যদি ফুলফিল না করে, তাহলে সেটা একটা ভালো হ্যাশ ফাংশন হবে না। স্যার প্রি ইমেজ রেজিস্ট্যান্স যেটা ছিল স্যার, ওটা থেকে হচ্ছে কোনোভাবে আমরা অরিজিনাল মেসেজটা রিট্রিভ করতে পারবো না। তাহলে স্যার আমরা কি এই ধরনের কোনো হ্যাশ ভ্যালু কি আসলে জেনারেট করব যেটা থেকে আমি অরিজিনাল মেসেজ পাবো না? তাহলে তো স্যার রিসিপিয়েন্ট ইন্ডে সে কখনোই অরিজিনাল মেসেজটাকে রিট্রিভই করতে পারবে না। হ্যাঁ, হ্যাশ ফাংশন থেকে তো মেসেজ রিট্রিভ করে না, হ্যাশ ফাংশন গুলো অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার করে। যেমন এখানে আমরা এই স্লাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছি, যে হ্যাশ ফাংশন থেকে কিন্তু তার কাছে মেসেজ যায়, এই রিডস দ্য মেসেজ, ঠিক আছে, কিন্তু সে জানতে চাচ্ছে যে আমি যে মেসেজটা পেলাম, হ্যাঁ, এটা থেকে আমি যেটা বুঝছি সেটা কি আমার অরিজিনাল মেসেজ নাকি মাঝখানে এটা চেঞ্জ হয়েছে। ঠিক আছে, এইটা এনশিওর করার জন্যই হচ্ছে হ্যাশ ফাংশন। ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমাদের বইও যদি তোমরা বইটা গো থ্রু করো, তোমরা হয়তো দেখবে বা কোথাও এরকম একটা উদাহরণ ছিল, সেটা হচ্ছে যে উইল করা, যে আহ, কে কি ইনহেরিট করবে, এটা উইল করে যায় না, প্যারেন্টসরা তাদের আহ, সন্তানদের জন্য উইল করে যায় না। তো এই উইলের অথেন্টিসিটি কি? এই উইল তো ওপেন সোর্স ইনফরমেশন, যে কেউ এটা রিড করতে পারে। কিন্তু মূল জিনিসটা হচ্ছে, এখানে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে যিনি উইল করেছেন তিনি কি আসলেই সেই ব্যক্তি কিনা, সেই জিনিসটা এনশিওর করাটা হচ্ছে জরুরি, তাই না? তো সেই ক্ষেত্রে একটা উইল হয়তো এখানে রিসিভ করা হলো, সো এই উইলটা মাঝখানে চেঞ্জ হয়েছে কিনা, হ্যাঁ, মাঝখানে চেঞ্জ হয়েছে কিনা এটা আমি কিভাবে চেক করব? এই মেসেজ ডাইজেস্ট, যেটা যেটা আমি অরিজিনাল, এনিথিং অরিজিনাল যে is talking, anyone? এখানে মেসেজ ডাইজেস্টটাকে চেক করা হচ্ছে এবং চেক করে কনফার্ম করা হচ্ছে, ইয়েস দিস উইল হ্যাজ বিন চেঞ্জড অন দ্য ওয়ে, এই উইলটার ইন্টিগ্রিটি ঠিক আছে। এটা এনশিওর করার জন্যই হচ্ছে হ্যাশ ফাংশন। এবং হ্যাশ ফাংশনের এই ক্রাইটেরিয়া গুলো এইভাবেই সেট করা হয়েছে যে কেউ হ্যাশ ফাংশন গুলো নিয়ে প্লে করতে পারবে না, যেখানে মেসেজ অথেন্টিসিটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে পারে, সেরকম কোনো ইস্যু তৈরি হবে। এই ইস্যুগুলো যেন তৈরি না হয়, Okay, so over here, if you are going to create a packages, lot of packages, then you can just select this one. And here I'm just কোথা creating থেকে a শব্দ আসছে? normal. Okay, so we have discussed second criteria, that is second pre-image resistance, which is also known as weak collision resistance. And now we are going to discuss the third criteria, collision resistance, strong collision resistance. এখানে কি বলা হচ্ছে? It should be computationally infeasible to find two different inputs that produce the same hash value. Given a message M1, it is difficult to produce another message M2 such that যে দুইটার হ্যাশ ভ্যালু ইকুয়াল হবে। Strong collision resistance is very simple to understand. যে if you are given with a message, it should not be feasible for you to find out another message such that their hash values are equal. এবং এখানে এই যে দেখা যাচ্ছে যে তোমাকে একটা মেসেজ দেওয়া হলো, you are trying to find out another message M prime, okay, where M equal to not M prime, এবং তাদের ভ্যালুগুলো ইকুয়াল হবে, হ্যাশ ভ্যালু ইকুয়াল হবে। It is impossible, it is infeasible, it is no way possible. ঠিক আছে, this is the third criteria. Any question?
এটা আরেকবার একটু বলা যাবে? অফকোর্স, রাইট। আমরা এখন যেটা ডিসকাস করছি সেটা হচ্ছে যে স্ট্রং কলিশন রেজিস্ট্যান্স। স্ট্রং কলিশন রেজিস্ট্যান্সটা বলতে কি বোঝায়? এটা বলতে বোঝায় যে তোমাকে যদি একটা মেসেজ দেওয়া হয়, ইফ ইউ আর গিভেন উইথ এ মেসেজ, ঠিক আছে, তুমি তো সেটা থেকে সহজে একটা মেসেজ ডাইজেস্ট তৈরি করতে পারবে, তাই না? সেটা থেকে সেটার উপর হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করে তুমি সেটা থেকে একটা মেসেজ ডাইজেস্ট তৈরি করতে পারবে। আচ্ছা, তুমি কি চাচ্ছ? তোমার কাছে যে চ্যালেঞ্জ যেটা দেওয়া হয়েছে, ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট অ্যানাদার মেসেজ এম প্রাইম। তুমি আর একটা মেসেজ তুমি জেনারেট করবে নিজের মতো করে, এবং সেটার উপর হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করে একটা হ্যাশ ভ্যালু, একটা ডাইজেস্ট তুমি তৈরি করবে, যে ক্ষেত্রে দুইটা ডাইজেস্ট ইকুয়াল হবে। এই জিনিসটা কখনো সম্ভব নয়। বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। আগেরটার সাথে এটা ডিফারেন্স কি স্যার? আগেরটাও কি একই জিনিসই ছিল না স্যার? হ্যাঁ, এর জন্য বেশি বেশি পড়তে হবে। বেশি বেশি পড়লে ডিফারেন্সটা খুব ক্লিয়ারলি বোঝা হবে, ঠিক আছে? ফার্স্ট টাইম হয়তো এরকমই মনে হয় যে ফার্স্ট ওয়ান, সেকেন্ড, মানে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া, সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া, থার্ড ক্রাইটেরিয়া সবগুলো হয়তো একই রকম, বাট দেয়ার আর ডিফারেন্সেস, ঠিক আছে? প্রি ইমেজে এটা তো ক্লিয়ার যে হ্যাশ ভ্যালু দেওয়া আছে, সেখান থেকে মেসেজ ফাইন্ড আউট করা কখনোই সম্ভব নয়। আচ্ছা, সেকেন্ডটাতে কি বলা হচ্ছে? সেকেন্ডটাতে বলা হচ্ছে যে তোমাকে অরিজিনাল মেসেজ দেওয়া আছে, মানে ইউ হ্যাভ ইন্টারসেপ্টেড অরিজিনাল মেসেজ অ্যান্ড ইটস হ্যাশ ভ্যালু। সেই ক্ষেত্রে তুমি আর একটা নতুন কোনো মেসেজ, এমন একটা মেসেজ তুমি তৈরি করতে পারবে না যেটার হ্যাশ ভ্যালুটা তোমার এই পুরাতন হ্যাশ ভ্যালুর সমান হতে পারে, ইকুয়াল হতে পারে। এটা কখনো সম্ভব নয়। তাহলে এখানে তোমাকে কি দেওয়া হচ্ছে? ইউ আর গিভেন উইথ মেসেজ অ্যান্ড ইটস হ্যাশ ভ্যালু, ঠিক আছে? এটা দেওয়া হইলো, এটা দেওয়া হলো। আর স্ট্রং কলিশন রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে যে ইউ ইউ হ্যাভ জাস্ট ইন্টারসেপ্টেড দ্য মেসেজ, ইউ হ্যাভ ইন্টারসেপ্টেড এ মেসেজ, ঠিক আছে? এবং সেইখান থেকে তুমি আর একটা মেসেজ তুমি তৈরি করতে চাচ্ছ, ইউ আর ট্রাইং টু মেক অ্যানাদার মেসেজ। সো মেসেজ যদি তুমি তৈরি করো, সেটার একটা হ্যাশ ভ্যালুও পাবে। হ্যাঁ, আর তোমার যে মেসেজ যেটা তোমাকে দেওয়া হয়েছিল সেটার হ্যাশ ভ্যালুও তুমি পাবে। এই দুইটা হ্যাশ ভ্যালু কখনো সেম হবে না। অল দিস থ্রি ক্রাইটেরিয়াস আর অ্যাকচুয়ালি কোরিলেটেড, কিন্তু ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভে, ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে, ডিফারেন্ট কনটেক্সটে জিনিসটাকে বলা হয়েছে। ডিফারেন্ট কনটেক্সটে ক্রাইটেরিয়া গুলোকে সেট করা হয়েছে। যে ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে যে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং, যে হ্যাশ ভ্যালু থেকে কোনো মেসেজ জেনারেট করা নট পসিবল। সেকেন্ডটাতে বলা হচ্ছে যে ইউ আর গিভেন উইথ দ্য মেসেজ অ্যান্ড ইটস হ্যাশ ভ্যালু, সেখান থেকে তুমি আর একটা এমন কোনো মেসেজ তৈরি করতে পারবে না যে ক্ষেত্রে হ্যাশ ভ্যালুগুলো একই হতে পারে। এবং থার্ড ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ইউ আর গিভেন উইথ এ মেসেজ, ঠিক আছে? ইউ আর গিভেন উইথ এ মেসেজ, এবং সেখান থেকে তুমি আর একটা মেসেজ এমন জেনারেট করতে পারবে না যেখানে হ্যাশ ভ্যালু দুটো সেম হতে পারে। আচ্ছা, ফার্দার আমরা দেখি রিকোয়ারমেন্ট অফ এ ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন। আমরা তো তিনটা ক্রাইটেরিয়া দেখলাম, থ্রি প্রাইম ক্রাইটেরিয়া অফ এ হ্যাশ ফাংশন, এবং দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম। আমরা এই লাস্ট যে তিনটা আলোচনা করলাম। এটা ছাড়া ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশনের আরো কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ ডিটারমিনিস্টিক। ডিটারমিনিস্টিক বলতে কি বোঝাচ্ছে? ফর দ্য সেম ইনপুট এ ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ ফাংশন উইল অলওয়েজ প্রডিউস দ্য সেম হ্যাশ ভ্যালু। মানে তোমার মেসেজ যদি চেঞ্জ না হয়, তাহলে তুমি সেই মেসেজ থেকে যতবারই হ্যাশ ফাংশন তুমি এটার উপর অ্যাপ্লাই করো না কেন, ইউ উইল গেট সেম হ্যাশ ভ্যালু। আচ্ছা, ভ্যারিয়েবল ইনপুট সাইজ, ইচ ক্যান বি অ্যাপ্লাইড টু এ ব্লক অফ ডেটা অফ এনি সাইজ। মানে তোমার ইনপুট ডেটাটা যে কোনো সাইজের হতে পারে। এটা 5 ক্যারেক্টারের হতে পারে, আবার মিলিয়ন ক্যারেক্টারেরও একটা টেক্সট হতে পারে। ফিক্সড আউটপুট সাইজ, এটা সবসময় ফিক্সড ভ্যালু, ফিক্সড ক্যারেক্টার, ফিক্সড লেন্থ আউটপুট তৈরি করবে। যে হ্যাশ ফাংশন তুমি তৈরি করবে সেটা সব সময় তোমার ফিক্সড লেন্থ আউটপুট তৈরি করবে, ইরেসপেক্টিভ দ্য সাইজ অফ দ্য ইনপুট। আচ্ছা, এফিসিয়েন্সি, ইট শুড বি রিলেটিভলি ইজি টু কম্পিউট ফর এনি গিভেন এক্স। ঠিক আছে, এখানে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশন রিকোয়ারমেন্ট যেন কম থাকে, so that the algorithm is efficient. Avalanche effect, excuse me, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টার্মিনোলজি, এভালাঞ্চ ইফেক্ট। সেকশন এতে এটা হয়তো আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে। এভালাঞ্চ ইফেক্টটা হচ্ছে
very simple to understand also. A small change in the input should result in a significant change in the hash output. যে তোমার ইনপুট যেটা সেটা 5 ক্যারেক্টার হোক, যেটার লেন্থ 5 হোক অথবা মিলিয়ন হোক, কিন্তু ছোট্ট একটা চেঞ্জ of a single character or few characters, it will have significant change in the hash output. এটা কি বলা হচ্ছে এভালান্স ইফেক্ট। এভালান্স ইফেক্ট নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? Firdausi, any question? No, sir. Okay. There are other requirements also. Let's see. আগের মতো এই যে pre-image resistance one way property যেটা আমরা দেখেছি, for any given hash value h, it is computationally infeasible to find y such that y হচ্ছে একটা টেক্সট, এটার উপর হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করে আমি একই হ্যাশ ভ্যালু পাবো, এটা কখনোই সম্ভব না। আগে আমরা যে শিখে এসেছি এটাই আর কি ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজে ডিফারেন্ট ভাবে বলা হচ্ছে। সেকেন্ড, pre-image resistance, which is also known as weak collision resistant, strong collision resistant. These are the three criteria, prime criteria that we have already discussed. Non-reversibility. It should be computationally infeasible to reverse engineer the original input from the hash value. Hash value থেকে original input বের করা impossible. অর্থাৎ it is non-reversibility or pre-image resistance or one-way property. These two are similar. Pseudo-randomness. Output of H meets standard test for pseudo-randomness. অর্থাৎ আমার যে হ্যাশ ভ্যালু যেটা পাবো, যে আউটপুট যেটা পাবো, এটা হবে খুব র্যান্ডম ইন নেচার। এটা খুবই র্যান্ডম ইন নেচার, which should not have any dependency on the input. ইনপুটের ধরনের ক্ষেত্রে এবং আউটপুটের ধরনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সিমিলারিটি থাকবে না। ইট শুড বি টোটালি র্যান্ডম ইন নেচার। Any question on the requirement of cryptographic hash function? No, sir. Okay. ক্লাস টাইম শেষ স্যার। আচ্ছা, তোমাদেরকে আমার কিছু অ্যাডিশনাল টাইম দিতে হবে, বিকজ I have spent some time taking your roll call and initially I had to wait for a few minutes. Acha, you don't have to give time for that, but if you are not engaged otherwise, we can actually proceed. ঠিক আছে, যেটা হয়তো তোমাদের জন্যই বেটার হবে। Should we proceed? তোমাদের তো এখন অন্য কোনো ক্লাস নেই। না স্যার। আচ্ছা, আমরা আগাতে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কাছে জিনিসটা খুব বেশি কঠিন মনে না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আগাই। এটা আমাদের জন্য বেটার হবে, বিকজ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে অনেক সময় আমাদের ক্লাস মিস থাকে, ছুটি থাকে, বিভিন্ন কারণে ক্লাস কন্ডাক্ট করা সম্ভব হয় না। সো অ্যাজ উই হ্যাভ গট সাম টাইম অ্যান্ড অপরচুনিটিস টুডে, আই থিঙ্ক উই ক্যান প্রসিড। এখন আমরা কোনো অ্যালগোরিদম শুরু করি নাই, তো আমরা খুব বেসিক জিনিসগুলো আলোচনা করলাম। আচ্ছা, অ্যাটাক এগেইনস্ট হ্যাশ ফাংশন it is prone to man in the middle attack. ম্যান ইন দ্য মিডিল অ্যাটাকের ক্ষেত্রে এখানে জাস্ট এই যে ছবি দিয়ে দেখানো আছে জিনিসটা, যে অ্যালিস, হি হ্যাজ গট সাম ডেটা, হি অ্যাপ্লাইজ হ্যাশ ফাংশন অন ইট, she creates data and message digest. এই অংশটুকু হচ্ছে মেসেজ ডাইজেস্ট। তারপরে হি ট্রান্সমিটস টু বব, ঠিক আছে, ববের কাছে সে পাঠাতে চায়, কিন্তু মাঝখানে ইট ইজ ইন্টারসেপ্টেড বাই ডার্থ। ডার্থ কি করে, সে এই মেসেজ পড়ে, ওকে, মেসেজ পড়ে সে তার নিজের মতো করে একটা মেসেজ তৈরি করে, অন্য একটা মেসেজ, এবং সেখানে সে সেই মেসেজের উপর বেস করে সে সেই মেসেজের উপর সে হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই করে এবং সেখানে মেসেজ ডাইজেস্ট তৈরি করে, and that changed message and its hash value is sent to Bob. Bob এখানে কি করে, Bob he receives data prime, যে চেঞ্জড একটা মেসেজ সেটা পাচ্ছে, সেটার হ্যাশ ভ্যালু সে এখানে আছে, সে ডেটা থেকে হ্যাশ ভ্যালু ক্যালকুলেট করে এবং কম্পেয়ার করে দেখে যে দিস টু হ্যাশ ভ্যালুস আর সিমিলার, there are no changes, so Bob considers
he has received message from Alice, and its integrity is intact. Integrity has not been changed. But originally, কি হয়েছে? Darth sitting in between, he has played with the message. সে অরিজিনাল মেসেজকে এখানে ড্রপ করেছে, নতুন করে মেসেজ তৈরি করেছে, সেটার হ্যাশ ভ্যালু তৈরি করেছে এবং he has sent it to Bob, and he has fooled Bob. Bob is considering, oh, I have received message, Alice, things are okay. Message has not been changed, but the message has been totally changed with different hash value. So that's how hash function, it is prone to man in the middle attack. ঠিক আছে? Yes, sir. Okay. আচ্ছা, আমরা এখানে দেখলাম there are possibilities of conducting man in the middle attack. তো man in the middle attack বা অন্য ধরনের সাইবার থ্রেট কে নালিফাই করার জন্য কি কি টেকনিক ফলো করা যেতে পারে? হ্যাশ ফাংশন অ্যাপ্লাই এর ক্ষেত্রে হ্যাশ ফাংশন যখন আমরা ব্যবহার করব তখন আমরা কি টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারি সো দ্যাট ইট ইজ নট প্রন টু ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাক? এটা এখানে দেখানো হচ্ছে যে ফার্স্ট টেকনিক, source A is the message of source A is the hash value created from message. Okay, message and hash values are concatenated together, and encryption is performed using a symmetric key. Using symmetric key cipher, message and concatenated hash values are encrypted, then sent into the recipient. Recipient কি করে? Symmetric key ব্যবহার করে, সেই symmetric key ক্রিপ্টোগ্রাফি ব্যবহার করে ডিক্রিপ্ট করে, ডিক্রিপ্ট করার পরে তারপরে কি পাচ্ছে? মেসেজ পাচ্ছে, হ্যাশ ভ্যালু পাচ্ছে। এই মেসেজ থেকে সে আবার হ্যাশ ক্রিয়েট করে, দুটোকে কম্পেয়ার করে। এখানে যেহেতু ইনক্রিপশন ডিক্রিপশন টেকনিক ব্যবহার করা হচ্ছে ইউজিং সিমেট্রিক সাইফার, ইউজিং সিমেট্রিক কি, দ্যাটস হাউ ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাক এখানে কোনো কিছু করতে পারবে, বিকজ দ্য ম্যান ট্রাইং টু অ্যাটাক ইন দ্য মিডল ডাজন্ট নো দ্য কি। আচ্ছা, সেকেন্ড কি করা যেতে পারে? সেকেন্ড, এটাকে মেসেজ হ্যাশ ফাংশন, দেন দিস হ্যাশ ভ্যালু ইজ এনক্রিপ্টেড, হ্যাশ ভ্যালু ইজ এনক্রিপ্টেড, then message and encrypted hash value are sent to the distant recipient. সেখানে সে কি করে? আবার উল্টো ভাবে কাজটা করে, মেসেজ থেকে সে হ্যাশ ভ্যালু তৈরি করে, আর যে হ্যাশ ভ্যালু যেটা ছিল এটা তো এনক্রিপ্টেড হ্যাশ ভ্যালু ছিল, সেটাকে সে ডিক্রিপ্ট করে, ডিক্রিপ্ট করার পরে কম্পেয়ার করে, কম্পেয়ার করে if he finds it okay, then he accept the message. If it is not okay, if there are some dissimilarities, then he discard this message. অর্থাৎ এখানে সিমেট্রিক কি সাইফার ব্যবহার করা হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে কি হচ্ছে? দেয়ার ইজ এ সিক্রেট কি known by the originator and the receiver. তারা কি করে? মেসেজ, আচ্ছা, মেসেজের সাথে সিক্রেট কি ইজ মিক্সড, দেন হ্যাশ ফাংশন ইজ জেনারেটেড, which is transmitted to the distant end. তারপরে মেসেজ, he receive the message, এটার সাথে আবার সিক্রেট কি মিক্স করে, মিক্স করার পরে হ্যাশ ভ্যালু ইজ ক্রিয়েটেড, আর এখানে যে হ্যাশ ভ্যালু যেটা ছিল ইট ইজ কম্পেয়ার। আচ্ছা, লাস্টলি কি করা হচ্ছে? মেসেজ, মেসেজ ইজ ওকে, আচ্ছা, মেসেজটাকে সিক্রেট ভ্যালুর সাথে কনক্যাটেনেট করা হচ্ছে, সেটা থেকে হ্যাশ ভ্যালু ক্রিয়েট করা হচ্ছে, হ্যাশ ভ্যালুটাকে মেসেজ এবং হ্যাশ ভ্যালু কনক্যাটেনেটেড উইথ সিক্রেট কি দ্যাট আর এনক্রিপ্টেড, সেটাকে পাঠানো হচ্ছে ডিস্ট্যান্ট এন্ডে, এবং রিভার্স ওয়েতে কাজ করা হচ্ছে। ইনক্রিপশন ছিল, সো হেয়ার ইজ দ্য ডিক্রিপশন, ডিক্রিপশনের পরে তারপরে মেসেজ, মেসেজ এবং হ্যাশ ভ্যালু, হ্যাশ ভ্যালুটাকে উপরে যে মেসেজ ছিল মেসেজের সাথে এখানে কি করা ছিল? এটা সিক্রেট কি মিক্স কনক্যাটেনেট করা ছিল, সো সিক্রেট কি ইজ কনক্যাটেনেটেড again, hash value it created and compare. So these are the 4 different techniques to use hash function for message authentication and to nullify man in the middle attack.
Okay, so now we are going to learn the application of cryptographic hash function. Cryptographic hash function, it can be used for many purposes. Cryptographic hash function can serve many purposes. এখানে হয়তো তিনটা উদাহরণ হিসেবে দেখানো আছে যে কি ধরনের কাজগুলোতে হ্যাশ ফাংশন ব্যবহার করা যেতে পারে। Hash function are commonly used to create one-way password file. A hash of a password is stored by an operating system rather than the password itself. Thus, the actual password is not readable by a hacker who gains access to the password file. আমাদের অপারেটিং সিস্টেমে আমরা যে আমাদের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ব্যবহার করি, এই পাসওয়ার্ড গুলো অরিজিনাল পাসওয়ার্ড হিসেবে এটা কিন্তু পাসওয়ার্ড ফাইলে সেভ থাকে না। Rather, a hash is generated from the password from that password, and the hash value are stored. So second time, whenever you are entering your password, again a hash value is generated from that, and that hash value is compared with the stored hash value in the password file. If those are similar, then you get access to the operating system. If those two values are not equal, then you don't get access to the operating system. So this is a very common and very layman use of using hash in accessing operating system. Second use could be hash function can be used for intrusion detection and virus detection. Right. Second point as explain করতে পারবে, আমি তাকে কিছু বোনাস নাম্বার দিব। So raise your hand. যারা যারা আনসার দিতে চাও, raise your hand. স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, লেফটেন্যান্ট মোর্শেদ স্যার। Okay, Morshed, wait. You have raised your hand, Major Imtiaz. আর কে কে রেইজ হ্যান্ড করেছো? রেইজ হ্যান্ডটা আমি কোথায় দেখবো? 2. আচ্ছা, আচ্ছা, মেজর নুফায়ার হ্যাজ রেইজড হিজ হ্যান্ড, লেফটেন্যান্ট তানভীর, আরেকজন কে? একজনের সবুজ টিক চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, আবরার মাহির। টিক চিহ্ন কেন? 4 রেইজ হ্যান্ড আছে। আচ্ছা, রেইজ হ্যান্ড আই ক্যান ফাইন্ড। আচ্ছা, মেজর এনামুল হক 5 জন রেইজ হ্যান্ড করেছো, এখানে সামারিতে দেখাচ্ছে। Okay, let us hear from Major Nofire first. Nofire, বলো। হ্যাশ ফাংশনস ইন্ট্রুশন ডিটেকশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, কারণ স্যার যেহেতু স্যার কোনো ইন্ট্রুডার যদি এসে স্যার আমার পাসওয়ার্ড রিট্রিভ করতে চায় স্যার, সে অ্যাকচুয়াল পাসওয়ার্ডটা রিট্রিভ করতে পারবে না স্যার, বিকজ স্যার পাসওয়ার্ডটা অপারেটিং সিস্টেমে এটা হ্যাশ জেনারেট হয় স্যার। হ্যাশ জেনারেট হলে স্যার সে হ্যাশ থেকে হ্যাশটা রিট্রিভ করতে পারবে, বাট আমার অ্যাকচুয়াল যে পাসওয়ার্ড আছে সেই অ্যাকচুয়াল পাসওয়ার্ডটা ডিটেক্ট করতে পারবে না স্যার। সো ইট ইজ ইউজড ইন স্যার ইন্ট্রুশন ডিটেকশন, যে ইন্ট্রুডার কেউ এসে আমার স্যার কোনো ফাইল বা অন্য কিছু নিতে পারবে না স্যার যদি পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করতে না। আর স্যার ভাইরাস ডিটেকশনের ক্ষেত্রে স্যার যে কোনো ধরনের ভাইরাস যদি আসে স্যার, ওই জিনিসটা ডিটেক্ট করতে হলে স্যার আমাদের যে জেনারেটেড হ্যাশ আছে, হ্যাশের সাথে ওটা যদি স্যার ম্যাচ না করে স্যার, সেক্ষেত্রে এটা ডিটেক্ট করতে হেল্প করতে পারে স্যার। সেকেন্ডটা আমি ক্লিয়ার না স্যার, বাট প্রথমটা যেটা বলেছি স্যার যতটুকু ক্লিয়ার বলেছি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ নোফায়ার। এরপরে আমরা শুনবো তানভীরের, লেফটেন্যান্ট তানভীর। আসসালামু আলাইকুম স্যার। বলো স্যার, ইন্ট্রুশন ডিটেকশনের ক্ষেত্রে স্যার আমার যেটা মনে হচ্ছে স্যার, যে হ্যাশ ফাংশন যেটা একটা ইউনিক কোন একটা হ্যাশ তৈরি করে, যেগুলো স্যার আমরা মানে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে তো বলতে পারি যে ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য। তো কোনো একটা ইন্ট্রুশন যদি আসে স্যার, সেটার যে মানে তৈরি হবে, হ্যাশ ফাংশন তৈরি হবে, আর যেটা আমার আগে থেকে আছে সেটা দুটো একসাথে মানে ম্যাচ করতে পারতেছেন স্যার, সেক্ষেত্রে স্যার আমরা এটা বলতে পারি যে এটা বাইরে থেকে আসা কোনো কিছু স্যার। আর ভাইরাস ডিটেকশনের ক্ষেত্রে স্যার যেটা মনে হচ্ছে স্যার, যেটা যে অ্যান্টিভাইরাস যে সফটওয়্যার গুলো আছে স্যার আমাদের, এরা এক ধরনের হ্যাশ ফাংশন তৈরি করে স্যার। সো যখন কোনো ফাইল, যখন স্যার কোনো ফাইল তারা স্ক্যান করে রেখে দেয় স্যার,
এই স্ক্যান গুলা কমপ্লিট হওয়ার পরে স্যার এক ধরনের ডাটাবেজে তারা স্ক্যান কমপ্লিট হওয়ার পর এক ধরনের হ্যাশ ফাংশন তৈরি করে রাখে, এবং পরবর্তীতে যখন সেটা আবার স্ক্যান করে স্যার তখন যে হ্যাশ ফাংশনটা তৈরি করা হয়, দুইটা হ্যাশ ফাংশন যদি কম্পেয়ার করার পর ম্যাচ না করে স্যার, সেক্ষেত্রে বলা হয় যে স্যার এখানে কোনো একটা ম্যালওয়্যার বা ভাইরাস ঢুকে গিয়েছে স্যার। Okay, thank you, Tanvir. Thank you very much. Who other wanted to respond? Sadman Rafid. স্যার হ্যাশ ফাংশনটা যখন স্যার হ্যাশ ফাংশনটা কয়েকটা ম্যালিশিয়াস সিগনেচারস আর প্যাটার্নস এর সাথে স্যার ম্যাচ করলে স্যার ওটাকে বলা হচ্ছিল স্যার ইনট্রুশন ডিটেকশন স্যার, এরকম কিছু একটা স্যার। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে যে শায়েক, এটার নামটা কি? ইয়ামিন বলো। স্যার যেটা হয় ইন্ট্রোডাকশনটা যদি কেউ মানে অ্যাক্সেস করে তাহলে আমার লক ফাইলে একটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো আমি যদি চাই যে আমার কোনো একটা লাইক কোনো ফাইল হয় ইয়ামিন, ইউ আর মিউটেড, আনমিউট করো। যদি আমার এমন কোন একটা ফাইল হয় যেটার মধ্যে আমি চাই না যে আমি পাসওয়ার্ডটার এক পর্যন্ত কেউ অ্যাক্সেস করুক, সো আমার একটা লক ফাইল আমি হ্যাশ দিয়ে রাখবো। সো কেউ যদি নর্মাল অ্যাক্সেস না করে আমার ইলিগাল অ্যাক্সেস করে তখন তার লকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, সো আমি সেটা দিয়ে চেক করতে পারবো আমার সেটা। আর ভাইরাস ডিটেকশন হলো ভাইরাস যখন কোনো কিছু ইনফেক্ট করে সে তার একটা অ্যাডিশনাল ইএক্সি ফাইল কোনো কিছুর সাথে অ্যাড করে দেয়। তো আমি তো আমার মেথোডলজিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, সো আমি হ্যাশটা মিলালে তো আমার হ্যাশ ম্যাচ করবে না, সো সেখানে আমরা ভাইরাসকে আটকাতে পারবো। ওকে ইয়ামিন। ফাহিম। স্যার হ্যাশ ফাংশন ইন্ট্রুশন ডিটেকশনে যেভাবে ইউজ হয় স্যার, বেসিক্যালি যে এটা হচ্ছে ইন্ট্রুশন, যে কোনো ধরনের ইন্ট্রুশনকে ডিটেক্ট করতেছে। তার মানে হচ্ছে স্যার যে হ্যাশ ফাংশন বেসিক্যালি আমরা ইউজ করি ইন্টিগ্রিটি, একটা অরিজিনেটরের ইন্টিগ্রিটিটাকে ইনশিওর করার জন্য স্যার, যে অ্যাকচুয়ালি যে রাইট অরিজিনেটর যে সেই আসলে আমাকে এই মেসেজটা পাঠাচ্ছে কিনা। সো এই অরিজিনেটর ইন্টিগ্রিটিটা ইনশিওর করার জন্য হচ্ছে স্যার আমরা যেহেতু হ্যাশ ফাংশন ইউজ করতেছি, সো এনি কাইন্ড অফ আউটসাইড ইন্ট্রুডার যদি এখানে থাকে তাহলে এই হ্যাশ ফাংশনটা ডিটেক্ট করতে পারবে স্যার। দ্যাটস হাউ ইট ইজ ইনশিওরিং দি ইন্টিগ্রিটি। অ্যান্ড ভাইরাস ডিটেকশনের জন্য যেটা করা হয় স্যার যে একটা মানে নিজেদের মধ্যে যখন হচ্ছে মেসেজ আদান প্রদান হচ্ছে, ট্রান্সমিশন হচ্ছে, সো সেই ক্ষেত্রে স্যার হচ্ছে সবগুলো মেসেজেই যখন হ্যাশ হবে এবং মেসেজ ডাইজেস্টটা তৈরি হবে, এই হ্যাশ ভ্যালুটা বেসিক্যালি সবাই জানে। এবং যেখানে স্যার যে সেকেন্ডারি ইমেজ রেজিস্ট্যান্স যেটা বলছিল যে দুইটা মেসেজের হ্যাশ ফাংশন কখনো হচ্ছে সেম হবে না। সো এনি কাইন্ড অফ আউটসাইড কোনো মেসেজ আছে, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে নতুন একটা হ্যাশ ভ্যালু জেনারেট হয়েছে, তাহলে সে বুঝবে, সিস্টেম বুঝবে যে এটা আসলে তার মেসেজ না। সো দ্যাটস হাউ ইট ইজ ডিটেক্টিং দ্য ভাইরাস স্যার। ওকে, আবরার মাহির। স্যার ইয়াতে সিস্টেমে স্যার হচ্ছে প্রতিটা ফাইলের স্যার একটা হ্যাশ ভ্যালু জেনারেট করে স্যার ফাইলের সাথে আমরা হচ্ছে ফাইলটাকে স্টোর করি সিস্টেমে এবং হ্যাশটাকে সিকিউর কোড হিসেবে রাখি। যদি স্যার কোনো আউটসাইড সোর্স থেকে হ্যাঁ আমাদের ফাইলটাকে মডিফাই করা হয় তাহলে আমরা স্যার হ্যাশ ফাংশনটাকে আবার রিকম্পিউট করে দেখতে পারি যে ফাইলটাকে মডিফাই করা হচ্ছে কিনা। এভাবে স্যার হচ্ছে বেসিক্যালি ভাইরাসটা ডিটেক্ট করি যদি আগের হ্যাশ ফাংশন ভ্যালুর সাথে পরের হ্যাশ ভ্যালুটা আমার হচ্ছে ম্যাচ না করে। ওকে, অফিসার ক্যাডেট কথিকা বলো। সাইন আপ স্যার কোথায় গেছেন? স্যার ইন্ট্রোডাকশন টেক্সট বলতে স্যার যখন আমরা আমাদের পাসওয়ার্ডটা রাখতেছি তখন ওটা বেসিক্যালি হ্যাশ ভ্যালুটা জেনারেট হচ্ছে, পুরো ডাটাবেসে স্টোর হচ্ছে। তো যখন কোনো ইন্ট্রুডার অন্য কোনো একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে আমাদের সিস্টেম লক করার চেষ্টা করছে, তারপর সেটা মানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে এবং দ্যাটস হাউ দ্য ইন্ট্রুশন ইজ ডিটেক্টেড। আর স্যার কিছু
ভাইরাস ডিটেকশনের ক্ষেত্রে স্যার কিছু ম্যালওয়্যারের যে সিগনেচারটা থাকে স্যার, ওটা আমাদের ডাটাবেসে স্টোর থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমরা ওটার সাথে কম্পেয়ার করে ভাইরাস গুলোকে ডিটেক্ট করতে পারি স্যার। So thank you very much. Thank you very much for your participation in answering the question. In the first case, most of you were okay. Most of you could correctly uh, generate the idea. ঠিক আছে, প্রথম ক্ষেত্রটাতে ইন্ট্রুশন ডিটেকশনের ক্ষেত্রে সবাই হয়তো কারেক্টলি হাইলাইট করেছো। আর ভাইরাস ডিটেকশনের ক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট তানভীর এবং আবরার মাহির, তোমাদের দুইজনের আইডিয়াটা ঠিক আছে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো তানভীর এবং আবরার, তোমরা ইউ উইল গেট ফ্রি বোনাস in your city exam. Okay, you have to remind me. And others, Major Nufire and others, I have noted down your roll number and name, but you get 2 marks. ঠিক আছে, তোমরা বাকিরা তোমরা 2 মার্কস করে সিটিতে ইউ গেট বোনাস। যখন এটা খাতা দেখানো হবে ইউ হ্যাভ টু রিমাইন্ড মি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো ইন্ট্রুশন ডিটেকশনের ক্ষেত্রে ফেনোমেনাটা কি সেটা অনেকটাই ক্লিয়ার। আমরা ভাইরাস ডিটেকশনের ক্ষেত্রে মাহির এবং তানভীর যেটা বলেছে যে ব্যাপারটা এরকমই, যে আমার পুরো টোটাল সিস্টেমের একটা হ্যাশ ভ্যালু, আমার ডকুমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলোর হ্যাশ ভ্যালু কম্পিউটারে প্রিজার্ভ থাকবে। সো ইফ দ্য কম্পিউটার ইজ ভাইরাস ইনফেক্টেড, ঠিক আছে, এবং এরপরে আমি যদি পুনরায় এটার হ্যাশ ভ্যালু জেনারেট করি, and if there are difference in between the previous hash value and the present latest hash value, then it gives an indication that actually the content has been changed. Content of the computer has been changed, and thereby it is detected maybe the system has been infected by some malware. So intrusion detection এবং ভাইরাস ডিটেকশন ক্ষেত্রে হ্যাশ ফাংশনটা কিভাবে কাজ করে, এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রিলিমিনারি আইডিয়াটা এরকমই, যেটা আমরা এতক্ষণ ডেসক্রাইব করলাম। স্যার ইয়েস স্যার আমরা স্যার অলমোস্ট 2 আওয়ার্স ধরে ক্লাস করছি, তো স্যার আমাদের একটা ব্রেক দিলে ভালো হয়। রাইট, সো স্যার গেট এখন আমাদের ব্রেক টাইম। 5 minutes break, will it do? তোমাদের নেক্সট ক্লাস কয়টায়? নেক্সট ক্লাস তো আরো দেরি আছে না, এখন তো তোমাদের হচ্ছে টি ব্রেক টাইম, সো ইউ আর এট ইউর হাউস। টাইম 11টা 10-এ শেষ স্যার। 11টা 10-এ, রাইট? ও আই ডিড নট কনসিডার দ্য I mean the problem of the military officers. They need to go to mess and take their tea break, is not it? Yes, sir. বাকিরা তো বসেই আছো রুমে, and your mother are going to serve you. So Ferdowsi, how many minutes you need to have a how many minutes you require to have a break, a tea break? স্যার আমাদের টপিক গুলি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে স্যার, অনেকক্ষণ ধরে ক্লাস করতেছি তো। জি স্যার, এত কন্টিনিউয়াসলি স্যার করলে স্যার একটু মানে মাথা জ্যাম হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা তাহলে 15 মিনিটের একটা ব্রেক নাও। হ্যাঁ, এখন বাজে 11টা। 12টায় তোমাদের কি ক্লাস? অ্যাটেন্ডেন্স নিতে টাইম লাগবে। স্যার আমাদের হচ্ছে ইমেজ প্রসেসিং আর নিউরাল নেটওয়ার্কের ক্লাস আছে। কয়টা স্যার থেকে? এরপরে স্যার 3টা 10 পর্যন্ত স্যার কন্টিনিউয়াস ক্লাস আছে তো স্যার। তো মানে এই ক্লাসটা স্যার এখানে এন্ড করলে আর কি বেটার হয় আমাদের জন্য। ওকে, তোমাদের আচ্ছা রাইট, আমি একটু রুটিনটা দেখছি। 11টা 10 পর্যন্ত হচ্ছে নর্মাল আমাদের এই ক্লাসটা হচ্ছে ব্রেক টাইম সহ যদি ধরি তাহলে 12টা পর্যন্ত। তোমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে 12টা 10-এ, তাই না?
12টা 10-এ স্যার মাঝখানে স্যার টি ব্রেকের টাইম ছিল স্যার। টোটাল হচ্ছে এই ক্লাসটা স্যার 2 পিরিয়ড স্যার। আন্ডারস্টুড। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। we can end our class today here. সো আমরা আজকে যে জিনিসগুলো আলোচনা করলাম, এই টোটাল আলোচনার উপর তোমাদের কোনো কোয়েরি আছে? না Any স্যার। question? Okay, if not, then we can end our class today. We can end it today. Next class, I would expect that at least you will go through the slides which are given in the classroom. Okay, and the book which is shared in the classroom also. আমরা যে চ্যাপ্টার গুলো কভার করেছি, you should at least go through, scan through, so that you have got some idea. আমরা যে জিনিসগুলো আলোচনা করেছি, এটা তো এরকম না যে শুধুমাত্র পরীক্ষার আগে যে দেখবো, তা নয়। Rather, a good student keep himself or herself abreast with the development of the lesson. তাহলে জিনিসগুলো বোঝা সহজ হবে। আর যেহেতু এই টপিক গুলো হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্ট, একটা আর একটার উপর ডিপেন্ডেন্ট, সো ইনিশিয়াল জিনিসগুলো যদি বোঝা না যায়, তাহলে পরবর্তীতে জিনিসগুলো বোঝা আরো ডিফিকাল্ট হবে। সো আই উড রিকোয়েস্ট ইউ to go through the chapters which were referred or which are referred in the slides, okay, and at least try to understand the basic terminologies, basic criterias, okay, and basic phenomena. So thank you very much. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।